Good evening to you all. Good evening, sir. My name is Dr. Nagaraju Mandli. As a first volunteer of this Dira Aira Charity Foundation, I would like to welcome you all for this orientation webinar on Dira Aira Charity Foundation, which was started recently in Bangalore with a good intention to help the needy people in India. The organization was started in the month of March on 8th, and it was registered by the Ministry of External Corporate Affairs with a good intention that to help the needy people, especially the SC and ST communities in India. So with this brief introduction, I invite our chairperson, Sri N. Ashwatthappa Garu, the chairman of this Dira Aira Charity Foundation, to speak a few words on this occasion. Over to you, sir. Thank you, Nagaraj sir. Hope I'm audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. Respected directors of the foundation, Srimati Durgarani ma'am, and treasurer, Srimati Sai Priya ma'am, and our volunteers, Mr. YVK Swami sir, and Sri Nagaraj sir, and all the other participants for today's webinar. Good evening to all of you. Good evening, sir. It gives me an immense pleasure to speak a few words. I'm an teacher in Kendriya Vidyalaya for 27 years, and recently I have retired from my service, and presently I am working for Presidency Group of Schools in Bangalore. I am very much fortunate to say that I became the chairman of the Dira Charity Foundation. So, as our volunteer, Mr. Nagaraj said, we have started this organization with a good intention to serve for the needy people in our country, particularly for the scheduled caste people and the scheduled tribe people. So, with that good intention, we have started this organization, and very recently we have started this organization on Ambedkar Jayanti. Our first program was organized nearby school in Arohalli, and very successfully we have completed. That was our first program, and we have conducted very successfully. And in connection with that, our volunteers will speak more about that. So I'm thankful to all my directors and volunteers for giving me an opportunity to speak a few words. And on behalf of Dira Aira Charity Foundation, I welcome you all for today's webinar. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Ashwatthappa sir, for this wonderful note, the introductory note about you and about the organization. Yes, Now with that, I welcome Srimati Durgarani ma'am, the managing director, to speak on this occasion. Unmute, Rani. Unmute your mic. Good evening, all of you. My name is Durga Rani. My husband name is YVK Swami. I have two kids. Elder one is Virinchi Swami. Younger one is Yashodananda Swami. I recently joined Dira Aira Charitable Foundation as Managing Director.
Thank you for attending this webinar and for supporting us. Thank you. Thank. Very nice, ma'am. Very nice. Thank you so much, Thank you, sir. Durgarani, ma'am. So Thank very you, sir. straightforward and brief words about you and the organization. Yes. Now, I welcome. Thank you. It's my pleasure, ma'am. Now, I welcome Srimati Y. Sai Priya, Director cum Treasurer of Dheeraj Aira Charity Foundation, to speak on this occasion. I'm audible, sir. Yes, ma'am. Respected Chairman of Dheera Aira Charity Foundation, Shri Ashwathappa sir, Srimati Managing Director Srimati Durga Rani ma'am, volunteers Shri Vijay sir, Nagaraju Manli sir. Good evening all and warm welcome to invited friends and family members. I'm very glad to I'm very glad that I am a big part of this Dheera Aira Charity Foundation, and thank you for choosing me as a treasurer. Recently, so far, we have conducted one occasion. We successfully completed that, and I wish we have to go forward like this event successfully all over India. And in that, whatever the work I can do with great effort, and I will try to get that good output to our foundation. I'm very glad. Once again, I thank to all our team members. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you all. Okay. Sai Priya ma'am, thank you so much. Thank you so much for that. Now, once again, I welcome all the invited friends and family members to this orientation webinar on Dheera Aira Charity Foundation. And as part of this program, I'll go ahead with the next item is Mr. Y.V.K. Swami, the first volunteer of this Dheera Aira Charity Foundation. He is the mastermind behind this idea of Dheera Aira Charity Foundation. So I also add that he works for Kendra Vidyalaya as a teacher of English. So with this brief introduction, I welcome Swami Vijay to talk about today's webinar. Thank you, Mr. Nagraj. Thank you, Mr. Ashwathappa sir, shall I start? Yes, sir. Please, sir. Thank you, sir. So, good evening all. Formally, once again, my name is Swami, and you may call me Vijay also. Whatever name you want to call me, you can call me with that name. I don't have any objection. And Nagraj sir and I, we both studied Master of Arts in English Literature in university. So, we were friends from that time onwards. He supported me a lot, and he was actually one of my best friends in my life. I can say proudly that I had such kind of a friend in my life. And regarding Ashwathappa sir, though sir is elder to us, but we treat him as a good friend because sir mindset and sir's ideology and sir's way of thinking is younger to us. He is more energetic, he is more interested in this organization. So these two are actually good friends to me in one way, and now they are part of this organization, so I am very happy. And in this program, we wanted to identify ourselves as volunteers. Mr. Nagraj and myself, we both want to identify ourselves as the first volunteers.
So it's a formal meeting, so I have to speak in a very very formal way, but I don't like that formal way of communication, because you are not attending here for any kind of a formal purpose. You are attending here to know something about organization. So mostly my talk will be, or my explanation will be very very informal, jovial, friendly, and sometimes even we can crack jokes also. So it is like a formal informal, it is like mixture of both formal occasion, informal occasion. And we decided the mode of communication, if it is in English, it would be easy for us to communicate and easy for others also to understand. So that is the one of the reasons why we decided to communicate in language English. But no objections, we can speak in Telugu, we can speak in Kannada, we can speak in Tamil. So whichever language we feel that time it is convenient and suitable to communicate, we'll communicate in that language. And you are also allowed, you are also free to ask any kind of questions, any kind of doubts, whatever you have, you can easily ask. You don't, there is no problem. So it's a formal informal way of what do you call, a webinar. So I'll go ahead with this webinar without any delay. So as I told you, our goal of session is to turn chaos into clarity. There may be so many doubts with which you are attending this program. So we are trying to facilitate you, to give you answers to your questions at the end of the session. So my presentation part would be less than 10 minutes. Whatever we wanted to present, we'll complete the presentation within 10 minutes. And after that, there will be a question answer session. So you are all welcome to ask the questions, and we will try to answer all your questions. So let us proceed to the next part of this program. Okay, so Nagaraj sir, is slide is visible clearly? Yes sir, yes sir. All right, thank you. It's visible. రైట్. సో మా ఫౌండేషన్ పేరు వచ్చి ధీర ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ అని మేము అనుకోలేదు యాక్చువల్గా. ఫస్ట్లో రకరకాల పేర్లు అనుకున్నాము, ఒక 2-3 పేర్లు రిజెక్ట్ కూడా అయ్యాయన్నమాట. మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ రిజెక్టెడ్ ద నేమ్స్ విచ్ వీ సజెస్టెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. దెన్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంప్లేషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. అసలు ఏం పేరు పెట్టాలి ఫౌండేషన్కి, ఎలాంటి పేరు పెట్టాలి, అసలు ఏమి ఉంటే బాగుంటుంది అంటూ దాదాపు ఒక 3-4 నెలలు దాన్ని ఏమంటారు, మేధో మథనమో లేకపోతే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసిన తర్వాత వీ వాంటెడ్ టు మిక్స్ బోత్ కరేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాలెడ్జ్. సో ఆ ఉద్దేశంతో మేము పెట్టిన పేరు ఏమంటే ధీర ఐరా అని పేరు పెట్టుకున్నాము. సో ఐరా అంటే మనకు తెలుసు, సంస్కృతంలో సరస్వతి దేవిని మనం ఐరా అంటాము, గాడెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ధీరా అంటే మగధీర లాంటి సినిమా మీరు చూసింటారు కనుక, అందులో మనకు రామ్ చరణ్ తేజ్ చేసిన సాహసాలు అవన్నీ తెలుసు కనుక ధీరా అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో ఇది మెస్కులైన్ నేమ్. ధీరా అనేది మెస్కులైన్ నేము, ఐరా అనేది ఫెమినైన్ నేము. సో నాగరాజ్ సార్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసరు, నేను కూడా యాక్సిడెంటల్గా ఇంగ్లీష్ టీచర్ అయిపోవడం లేదా టీచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అయిపోవడం వల్ల ఇద్దరు కలుసుకుని సరే దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు చేసి ఏదో కొత్త పదం సృష్టిద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ పదం సృష్టించుకున్నాము. ఈ పదం ఎక్కడ డిక్షనరీలో మీకు దొరకదు, దయచేసి వెదకొద్దండి, వెతికి తప్పులు పట్టద్దండి, లేకపోతే మళ్ళీ నాగరాజ్ సార్ దానికి అచ్చులు పొల్లులు అన్ని వెతికి దీనికి స్టాప్లు ఎక్కడ, పుల్ స్టాప్లు ఎక్కడ, మీనింగ్లు ఎక్కడ అని అంటే మళ్ళీ నేను చెప్పడం కష్టమైపోతుంది అనమాట. కనుక ఇది కొత్త పదం, మేము సృష్టించుకున్న పదము, మా యొక్క సృష్టి అనుకోవచ్చు మేము. కనుక ధీరా ఐరా అనే దాన్ని 2 పదాలు కలిపి పెట్టాము. ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పదము, సింబయోసిస్ అనేది ఒక పదం. ఆ రెండింటిని కలిపి ఇన్ఫోసిస్ అనుకుంటూ సుధామూర్తి వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, నారాయణ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. కనుక మనమేం తక్కువ అని చెప్పి మేము కూడా 2 కొత్త పదాలు కలిపేసి ఒక కొత్త పదాన్ని సృష్టించేసినాం. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇట్లాంటి దానికి చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఆయన ఒక అరగంట సేపు స్పీచ్ మాట్లాడంటే ఒక అర డజన్ ఇంగ్లీష్ పదాలు కొత్తగా సృష్టించి పారేస్తాడనమాట. సో కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు కూడా వెతుక్కుంటారు, ఆ పదాలకు అర్థమేమని వెతుక్కుంటారు అనమాట. కనుక ఈ పదం మాది కొత్త పదం. ధీరా ఐరా అనేది ఫెమిలైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెస్కులైన్, ఈ రెండింటిని కలిపి మేము పెట్టాం. కనుక మీరు ఒకవైపు చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక సింహం కనిపిస్తుంటుంది, రైట్ సైడ్ ఒక స్త్రీ కనిపిస్తుంటుంది. ఈ లోగోని డిజైన్ చేసింది వచ్చి మన సాయిప్రియ మేడం గారు డిజైన్ చేస్తారు. సో సాయిప్రియ మేడం కోసం ఒకసారి అందరూ చప్పట్లు కొడితే సంతోషిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సో మేడం కూడా చాలా కష్టపడ్డారు ఆ డిజైన్ చేయడం కోసం. ఎక్కడా కాపీ కొట్టలేదు, పక్కాగా నేను బల్ల గుద్ది చెప్తున్నాను, ఏ కోర్టులోకైనా పోదాము, సుప్రీంకోర్టు వరకు పోదాము, ఇది మా లోగో, మేము సృష్టించుకున్న లోగో, ఎక్కడా ఎవరిని కాపీ కొట్టలేదు. ఈ పదం కూడా మాది, ట్రేడ్ మార్క్ తెచ్చుకుంటాము. రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో బాగా పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే అప్పుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసి ఇది మా పదము, మేము సృష్టించిన పదం అంటూ ఖరాఖండిగా చెప్తాం. దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. బల్ల గుద్ది టేబుల్ గుద్ది చెప్తున్నాం. అది ఫౌండేషన్ యొక్క లోగో అంటాం దీన్ని. మాకు ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది కనుక దానికి ఒక లోగో కావాలి. ఎందుకంటే
వర్బల్ రిప్రజెంటేషన్ కన్నా విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే మనం ఎంత మంచి వాళ్ళని కూడా కొంచెం సూట్లు వేసుకొని టై కట్టుకొని బాగా కనిపించినాం అనుకోండి, చూసే వాళ్ళు కూడా బాగా కనిపిస్తుంది. సో లోపల బాగానే ఉన్నాము, కాకపోతే పైకి కొంచెం కావాలని నాగరాజుని బాగా ఇబ్బంది పెట్టి, అశ్వత్థ సార్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టి కొత్త కొత్త బ్లేజర్లని కొనిచ్చి పాపం డబ్బులు ఉన్నవన్నీ ఖర్చు పెట్టించి కొత్తగా బ్లేజర్లు వేసుకున్నాము. ఉద్దేశం ఏమంటే బాగా కనిపించాలి అనే ఉద్దేశం తప్ప దీన్ని చూపించుకొని ఏదో సాధిద్దాం ఉద్దేశం కాదు. మేము అనుకున్న దాని ప్రకారం చూడడానికి బాగా ఉంటే చూసే వాళ్ళు కూడా బాగా కళ్ళకి కనిపిస్తుంది కనుక విజువల్ అపీల్ కోసం చేశాం. సో ఇది ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ యొక్క అఫీషియల్ లోగో మాది. దీన్ని ట్రేడ్ మార్క్ కోసం మేము వెళ్తున్నాము. ట్రేడ్ మార్క్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మేము కూడా అమెజాన్ లాగా ఒక బ్రాండ్ నేమ్ లాగా, ఇన్ఫోసిస్ లాగా బ్రాండ్ లాగా పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫౌండేషన్ యొక్క లోగో, చారిటీ ఫౌండేషన్. నెక్స్ట్ రెండో క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, అశ్వత్ సార్, ఐ మ్యూట్ యువర్ మైక్ సో దట్ ఐ కెన్ స్పీక్ కంటిన్యూస్లీ. రెండోది ఏమొస్తుందంటే, ఒక ఫౌండేషన్ అనగానే మీకు నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం సుధామూర్తి మీ అందరికీ తెలిసే ఉందనుకుంటాను. గంగయ్య సార్, సుధామూర్తి ఎవరో తెలుసు కదా సార్ మీకు? గంగయ్య సార్, గంగయ్య సార్ వినిపిస్తుంది నా మాట మీకు? అది కొంచెం సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్తే. నల్ల బొత్తుల గంగయ్య సార్. సార్ మాట్లాడండి, కొంచెం పర్లేదు సార్, సిగ్గుపడద్దండి, మాట్లాడదండి సార్. గంగయ్య సార్ మాట్లాడండి. మైక్ ఆన్ చేయండి. మైక్ ఆన్ చేయండి. ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి గంగయ్య సార్. ఆ బటన్ ఆన్ కావట్లేదు అనుకుంటా. సరే, టెక్నికల్ ఇష్యూ. పర్లేదు. ఇప్పుడు సార్ స్మైల్ బట్టి మీరు అర్థమవుతుంది. సో ఫౌండేషన్ అనగానే మనకు జనరల్గా తెలిసిన ఫౌండేషన్స్ ఏమున్నాయంటే, శివన్ ఆర్డర్ ఫౌండేషన్ అంటూ ఉంటుంది, తర్వాత వీళ్ళు ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది. కనుక మాది కూడా అలాంటి సంస్థ, ఆ స్థాయిలో ఉన్న సంస్థ. అంటే డబ్బులు తక్కువ ఉండొచ్చేమో కానీ ఆ సంస్థ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్లో ఇన్ఫోసిస్ యొక్క ఫౌండేషన్ యొక్క సంస్థ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో, వాల్యూ ఎంత ఉందో, మా ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ యొక్క విలువ, వాల్యూ కూడా అలాగే ఉంది. ప్రైజ్ కాదు మాట్లాడుతాను, వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రెండోది, ఇట్స్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా డబ్బుల కోసం ఆశపడి పెట్టిన సంస్థ కాదు కనుక దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ధీరా ఐరా అంటే ఏమో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మేము కరేజియస్ నాలెడ్జ్ అంటాం. ధైర్య, సాహస, లక్ష్మి అంటారు. మేము లక్ష్మిని కొంచెం పక్కన పెట్టేసి సరస్వతిని తీసుకున్నాం. సో ధైర్యము కావాలా, మాకు సరస్వతి కావాలనే ఉద్దేశంతో ధైర్యాన్ని, సరస్వతిని పెట్టుకున్నాము. లక్ష్మి వస్తుంది ఫ్యూచర్లో, ప్రాబ్లం ఏం లేదు దానికి. తర్వాత మన అశ్వత్ సార్ చెప్పినట్లు, నాగరాజ్ సార్ చెప్పినట్లు, దిస్ ఫౌండేషన్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆన్ విమెన్స్ డే. మహిళా దినోత్సవం రోజు 8వ తారీఖు 3వ నెల 2022 మాకు మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ నుంచి మాకు అప్రూవల్ వచ్చింది కనుక ఆ మహిళా దినోత్సవం యొక్క మాకు కానుకగా మేము భావిస్తున్నాము. సంతోషపడుతుంది, ఎందుకంటే మన డైరెక్టర్స్లో కూడా 3 డైరెక్టర్లు 2 మహిళలే కనుక ఉమెన్స్ డే రోజు మర్చిపోకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు 2 మహిళల ఉద్దేశంతో ఆ రోజు మాకు కలిసి వచ్చిందనమాట. తర్వాత దీన్ని ఇన్ టెక్నికల్ జార్గన్స్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రస్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సొసైటీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ కంపెనీ. నేను అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మాకు ఇన్కార్పొరేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారం కంపెనీ యాక్ట్ 2013 18 ఆఫ్ 2013 యాక్ట్ ప్రకారం ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటారు CIN నంబర్ అంటుంది, అది ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అనమాట. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్లో ఇది నామోదైంది. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ కొట్టండి, వందలాది వెబ్సైట్స్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికేస్తుంది. కనుక ఇట్ ఈస్ టెక్నికలీ రిజిస్టర్డ్, అఫీషియల్లీ రిజిస్టర్డ్, లీగల్లీ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దీనికి ఒక సంస్థ పెట్టుకున్నాం కనుక మాకు ఒక ఆఫీస్ కావాలి. ముందు రోజుల్లో అయితే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటాము, తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటాం. ఈ రోజులు అట్లేం లేదనమాట, పెళ్లి ఇల్లు ఆన్లైన్లో చేసేసుకోవచ్చు. కొత్తగా మనం దానికోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కనుక మా ఆఫీస్ని కూడా మేము యాక్చువల్గా ఆన్లైన్లోనే క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ఒక రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఉండాలి కనుక మేముంటున్న అపార్ట్మెంట్ యొక్క అడ్రస్ని మేము రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ అంటూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మేము దీన్ని నమోదు చేసుకున్నాం. తర్వాత మా యొక్క చారిటీ ఫౌండేషన్కి ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ కావాలి, తర్వాత ఒక వెబ్సైట్ ఉండాలి కనుక మేము దాన్ని ట్రై చేసినప్పుడు లక్కీగా మేము ముందే చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు ఈ యొక్క పదాలు ఎవరు వాడలేదు కనుక, ఇంతవరకు ఎవరు ఈ పదాలు వాడలేదు కనుక మాకు ఈజీగానే ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. తర్వాత వెబ్సైట్ కూడా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోగలిగినాం. అంటే ఎక్కడ ఈ పదంతో మాకు ప్రాబ్లం కాలేదు, ఎందుకంటే మేము సృష్టించుకున్న పదం కనుక, మా పదం కనుక మాకు వెబ్సైట్లోనే ఈజీగా దొరికింది, ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఈజీగా దొరికింది. సో ఇది ఫౌండేషన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్.
నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు అశ్వథప్ప సారు, మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అశ్వథప్ప ఈజ్ అవర్ చైర్మన్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, and then the managing director of our organization or foundation is Mrs. Durga Rani, and then the treasurer is Mrs. Y. Sai Priya. మీరు ఇంతకుముందే ఫొటోస్ చూసింటే మీకు బాగా అర్థమై ఉంటుంది. చైర్మన్ గారు దాన్ని ఏమంటారు సతీ సమేతంగా మీకు కనిపించుంటారు. సో చైర్మన్ గారు కనుక అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మీకు ఇద్దరు ఫోటోలు వేసాము. ఎక్కడైనా కానీ ఏ సంస్థకి వెళ్ళినా కానీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉంటారనమాట. మేమిద్దరు భార్యాభర్తలు, అంటే మా ఆవిడ మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, నాగరాజ్ సార్ భార్య సాయిప్రియ గారి ట్రెజరరు కనుక అశ్వథప్ప సార్ భార్య కూడా చైర్మన్ కనుక ఇద్దరిని మేము ఆహ్వానించడం అనేది మా యొక్క సంస్థ యొక్క సాంప్రదాయం అనమాట. తర్వాత మీరు చూసింటారు మా ఆవిడ పొడుగ్గా బాగా బలంగా బాగా కొంచెం కొడితే ఎవరన్నా 4-5 పడిపోయేటట్లు ఉంటుందన్నమాట. కనుక మా ఆవిడ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనమాట. అన్ని దానికి సరిపోయి వెళ్ళు మా ఆవిడ వార్నింగ్ ఇస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి. కనుక మా ఆవిడ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కనుక ఏ పనైనా చేయగలదనే నమ్మకంతో, నా నమ్మకంతో అందరూ ఏకీభవించడం వల్ల మా ఆవిడకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటూ ఒక హోదా, ఒక పదవి ఇచ్చేసినాము. తను ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలదు, ఎవరితో అయినా మాట్లాడగలదు, నలుగురు ముందు నిలబడి నలుగురిని కింద కూర్చోబెట్టి, దాన్ని ఏమంటారంటే తెలుగులో అచ్చమైన తెలుగులో చెప్పాలంటే కూర్చోండిరా అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి పని చేసుకొచ్చేంత శక్తి ఉంది. కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెనక్కి తవ్వగడం మొదలు పెట్టినామంటే కొంచెం పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఉందన్నమాట. పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కనుక ఆ మాత్రం ఉంటుంది. ఇంట్లో కూడా నన్ను అప్పుడప్పుడు ఆడిస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో నా మాట వింటూ ఉంటుంది. రైట్, ఇక మీరు సాయిప్రియ గారిని చూస్తే బాగా కలకల్లాడుతుంటారనమాట. లక్ష్మీదేవికి ఇంకొక రూపంలాగా సాయిప్రియ గారు కనిపిస్తుంటారు మనకి ఇక్కడ. ఎందుకంటే మాకు డబ్బులంతా ట్రెజరర్ మేడమే కనుక మేడమే బాగా ఫస్ట్ కలకలలాడుతుండాలనే ఉద్దేశంతో బాగా కష్టపెట్టి మంచి ఫోటో కావాలంటే పాప నాగరాజ్ సారు ఒక 1 month టైం తీసుకొని మేడంకి ఏమేమి మరి మేకప్ చేయించినాడో, ఏమేమి మరి నేర్పించినాడో తెలియదు, మొత్తానికి ఫోటోలో బాగా లక్ష్మీదేవిలా కలకలాడుతుంది కనుక మా డబ్బులన్నీ కూడా మేడంకి ఇచ్చినాం. సాయిప్రియ మేడం చేతిలోనే మా డబ్బులన్నీ ఉంటాయన్నమాట. కనుక సాయిప్రియ గారు మా యొక్క సంస్థ ట్రెజరరు, మా ఆవిడ దుర్గారాణి గారు వచ్చి సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, అండ్ అశ్వథప్ప సార్ గారు వచ్చి మా యొక్క చైర్మన్. సో ఐస్ బ్రేకర్ అనేది జనరల్గా టెర్మినాలజీ వాడతాం మేము ఎక్కడైనా వెబినార్స్ కానీ సెమినార్స్ కానీ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే ఒక 10 నిమిషాల నుంచి నేనే మాట్లాడుతున్నాను కనుక మీకు విసుగు వస్తుంటుంది. ఎవరి బట్టతల వ్యక్తి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, మాకు ఏం తెలియదు పెట్టదు, ఏదో చెప్తున్నాడు వరుసగా మాట్లాడుతున్నాడు విసుగు వస్తుంది కనుక ఐస్ బ్రేకర్లో నా తల పగలగొట్టకుండా కొంచెం మాట్లాడుకోవడానికి ఉద్దేశంతో ఐస్ బ్రేకర్ అంటూ పెట్టినామన్నమాట. ఐస్ తీసుకొచ్చి మీ ముందర పెట్టాం ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయడానికి. కనుక మీరు కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకోగలిగితే ఒక 2-3 మేముతో కొంచెం బ్రేక్ చేపిస్తామన్నమాట ప్రోగ్రామ్ని. సార్ అశ్వథప్ప సార్ మీ అబ్బాయి ఉన్నాడా? రాజా ఎక్కడున్నాడు సార్ మీ అబ్బాయి? ఇంట్లో ఉన్నాడా, ఆన్లైన్లో ఉన్నాడా? సార్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాడు చూడు. శశి ఉన్నాడు చూడండి, శశి ఉన్నాడు. ఎక్కడ సార్ కనిపించడం లేదే? శశి లేట్ సార్, జాయిన్ కమ్మని చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పేరు కనిపిస్తుంది, మనిషి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాడు. చిన్న నాగరాజు మండి. సార్ మీరు కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే బ్రేక్ చేద్దాం సార్ ఐస్ని. జైన్ గారు జైన్ మైక్ ఆన్ చేయండి చిన్న నాగరాజు గారు. బ్రదర్ ఆఫ్ నాగరాజు మండ్లి. అదే అనుకున్నా. బాబు గారు బ్రదర్ ఆఫ్ నాగరాజు మండలి. ఓకే సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. అక్కడ క్లిక్ చేయండి బటన్ పైన, క్లిక్ చేయండి. బటన్ పైన. అదే మ్యూట్ లో ఉంది. సరే, మీ సెల్ ఫోన్ దగ్గర మైక్ బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. సరే సార్, వార్మప్ స్టేజ్ జరుగుతుంది. ఐస్ కొంచెం హీట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్. చిన్న నాగరాజు మండి వినిపిస్తుందా సార్? సార్ వినపడుతుంది సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ మీరు ఐస్ బ్రేక్ చేసేకి రెడీనా సార్? ఐస్ బ్రేక్ చేసేకి రెడీనేనా మీరు? సార్ మ్యూట్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ. సార్ ఐస్ బ్రేక్ అంటే ఇంకేదో ఐస్ తీసుకొచ్చి పెడతా అనుకుంటున్నారేమో. వినపడతారు సార్, మీరు కనపడుతున్నారు సార్, బాగా చక్కగా కనిపిస్తున్నారు సార్. సార్ ఇప్పుడు ఐస్ బ్రేకర్లో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్. మీకు పెళ్ళయిందా సార్? అరే సరే సార్, పోతే మనలేండి సార్, పర్లేదులేండి. ఎట్లా కొన్ని మనం తప్పించుకోలేం కనుక జరుగుతుంటాయి, దానికి మనం బాధపడకూడదు. సార్ ఎన్పిఓ అంటే ఏమో చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఎన్పిఓ అంటూ పైన డిస్ప్లే ఉంది కదా సార్, ఎన్పిఓ అని ఇచ్చినా కదా.
ఇక్కడ పైన ఒకటి ఉంటుంది చూడండి సార్, ఎన్పిఓ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ సార్. వాట్ ఈజ్ అన్ ఎన్పిఓ ఉంది చూడండి సార్. అంటే సార్ ఇది జూమ్ కావట్లేదు సార్. సరే సార్, పర్లేదు, నేను చెప్తాలేండి సార్, పర్లేదు, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి సార్, ఏం కాదులేండి, మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని ఏమందలేండి, భయపడద్దండి. ఓకే సార్, నో ఓకే సార్, ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, ఓకే. సో ఎన్పిఓ అనేది మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు యాక్చువల్గా మీరు చెప్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఒక 2-3 నిమిషాలు చెప్పేశాను నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేశాను. కనుక రకరకాల సంస్థలు ఉంటాయన్నమాట. ఇన్కమ్ జనరేషన్ కోసం ఉండే సంస్థలు ఉంటాయి, తర్వాత లాభాపేక్షను ఆశించి వచ్చిన సంస్థలు ఉంటాయి. ఇది వచ్చి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఇందులో ఎటువంటి డబ్బులు అర్జించడం కోసం కానీ లేదంటే అర్న్ చేసుకోవడం కోసం పెట్టిన సంస్థ అయితే కాదు. రెండోది, మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు కనుక అటెండ్ అయిన వాళ్ళలో చాలామంది మా వాళ్ళే ఉన్నారు కనుక కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకు ఉన్న క్వశ్చన్ ఏమంటే, అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఇంకేం పని లేదా, లేకపోతే మీకు చేసే పని లేదా, నాగరాజ్కి ఏమో ఉద్యోగం ఉంది, అశ్వత్థప్ప సార్కి ఉద్యోగం ఉంది, మీకు ఉద్యోగం ఉంది, మీరంతా పనులు వదిలేసుకొని చేస్తున్నారే, మీ పిల్లలు లేని మిమ్మల్ని అంటం లేదా అనే క్వశ్చన్ మీకు ఉంటే దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను ఏమంటే, వీ వాంట్ టు ప్రమోట్ ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ అండ్ సోషల్ సర్వీస్, ఎస్పెషలీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే మేము చదువుకున్నాము, ఏదో ఒక స్థాయికి వచ్చినాము, గవర్నమెంట్లో ఒక ఉద్యోగం, చిన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాము, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు, సెటిల్ అవుతున్నారు, కాస్త ఏదన్నా మన వాళ్ళ కోసము లేదా పేదవాళ్ళ కోసము ఏదన్నా ఒక మంచి పనో 2 మంచి పనులు, చచ్చిపోయే లోపల 4 మంచి పనులు చేసి చచ్చిపోదామన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని మేము స్టార్ట్ చేసినాం. ఇంతకు మించి వేరే ఉద్దేశాలతో ఏమీ లేదనమాట. తర్వాత మీరు అనుకున్నట్లు అసలు సంస్థ అయితే ఏదో పెట్టుకున్నారు, బాగానే ఉంది, ధీరాయర్ అంటూ పేరు పెట్టుకున్నారు, ఎవరు అడగలేదు పెట్టలేదు, మీరే పెట్టుకున్నారు, సరిపోయింది. నాన్ ప్రాఫిట్ అంటున్నారు, అది కూడా ఓకే, అర్థమైంది. తర్వాత ఏదో అంటున్నారు ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ అంటారు, మీరేమైనా సూదులు వేస్తారా వచ్చి అంటున్నారు. ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి కనుక అసలు ఎవరు బెనిఫిషరీస్ అంటే మేము చేస్తున్నది ఎవరి వద్దకు చేరాలి. మా యొక్క బెనిఫిషరీస్ అంటే ఎవరు సహాయం మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, ఎవరికి మేము యాక్చువల్గా సహాయం అందించాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళని బెనిఫిషరీస్ అంటారు. సో మా యొక్క బెనిఫిషరీస్ని మేము 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం సార్. ఒకటి, పూర్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సమాజంలో ఎవరైనా కానీ పేదవాళ్ళు ఉండొచ్చు, అణగారిన వర్గాల వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వాళ్లకు సహాయం చేసే ఉద్దేశము ముఖ్య ఉద్దేశం. కానీ అందులో మళ్ళీ మేము అనుకుందేమంటే, మొదలుపెట్టిన తర్వాత ముందు మేము సహాయం చేయాలనుకుంటుంది షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ కమ్యూనిటీస్ అక్రాస్ ఇండియా. అంటే భారతదేశంలో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రాజ్యాంగంలో ఉన్న షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ప్రకారము లేదా షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు మొదట మనం సహాయం చేద్దాము. ఎందుకంటే మనం అక్కడి నుంచే వచ్చినాం కనుక ముందు మన వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాము. మనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా చేరితే, అంటే మనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా కలిసి ముందుకు వస్తే అందరికీ సాయం చేద్దాము. కనుక మా యొక్క ఉద్దేశంలో మేము అనుకున్నది ఏమంటే, ప్రపంచంలో అందరికీ సాయం చేయాలనుకుంటున్నాం, కానీ ముందు అదే మామూలుగా అంటారు కదా, ఎదుటి వాళ్ళకి పెట్టే ముందు మన పిల్లలకి మనం పెట్టుకోవాలి, మన పిల్లలు కడుపు నిండిన తర్వాత కాదంటే పక్కింట్లో పిల్లల గురించి ఆలోచించాలి. అలా కాకుండా మన పిల్లలే అన్నం లేకుండా బాధలు పడుతుంటే పక్కింటి వాళ్ళకి పోయి ఏం సాయం చేస్తాం. కనుక మన పిల్లలైన వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం సాయం చేసుకొని తర్వాత వేరే వాళ్ళు కూడా కలిసి వస్తే అందరికీ సాయం చేయడానికి మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. సో ఆర్ బెనిఫిషరీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ పూర్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ ప్రైమరీలీ scheduled caste and scheduled tribe people. So these are the beneficiaries of our organization. So we'll go to the next slide. మా యొక్క సంస్థ యొక్క ఐడియాలజీ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇవేవో పెద్ద పెద్ద పదాల్లాగా వినిపిస్తాయన్నమాట. అంటే మనం ఐడియాలజీ అనగానే ఏదో పెద్ద పదంలాగా, లేకపోతే ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్స్ అనగానే ఏదో పెద్ద పదాల్లాగా వినిపిస్తాయి. కానీ ఇవి యాక్చువల్గా చిన్నగా మనం విశ్లేషించుకుంటే ఐడియాలజీ అనేది ఏం లేదనమాట. మా ఆలోచనల్ని ఒక స్లైడ్లో వేసాము. అంటే ఏమేమి అనుకున్నాం, అశ్వత్థప్ప సారు, నేను, నాగరాజ్ సారు, సాయిప్రియ గారు, తర్వాత దుర్గారాణి గారు, మేమంతా ఫస్ట్ సంస్థ స్థాపించాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు అభిప్రాయాలు వెళ్ళజేసాం. కనుక ఆ అభిప్రాయాలన్నింటినీ నేనేం చేశానంటే బ్రీఫ్గా ఒక స్లైడ్లో వేస్తాను. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది ఏమొస్తుందంటే, అనుకున్నాం ఇది ఒక పని చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఏం పనులు చేయాలి అనేకి వచ్చినప్పుడు ఆ పనుల్ని 1, 2, 3, 4 అట్లా రాసుకున్నాం. ఏ పనులు చేస్తే బాగుంటుంది మొదట్లో అంటూ రాసుకున్నాం. సో ఐడియాలజీ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ సంవత్సరానికి మార్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దాన్ని చూసుకొని మన ఐడియాలజీకి అనుగుణంగా ఆబ్జెక్టివ్స్ని మార్చుకుంటూ పోతుంటాం. కనుక
మనం ఫస్ట్ ఐడియాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు ఒకసారి చూడండి, దీన్ని చదివితే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. నేను ఒకవైపు నుంచి చెప్పుకుంటూ పోతుంటే విన్నట్లుంటుంది, ఒక లెక్చర్ లాగా అయిపోతుంది, మీరు వింటుంటారు, కానీ అందులో మీకు పెద్దగా అర్థం చేసుకునే విషయాలు ఏం నేను చెప్పలేకపోవచ్చు అనమాట. కనుక ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మీతో మాట్లాడిపించాలని అడుగుతున్నాను. అశ్వత్థప్ప సార్, మీ అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యాడా? జాయిన్ అయినాడు, చూడండి మా బ్రదర్ జాయిన్ అయినాడు సార్. పేరు చెప్తారా సార్? చక్రప్ప. లేరు సార్, ఎవరు ఆ పేరుతో లేరు. లేరేం సార్? లేదు సార్. ఓకే, మీ అబ్బాయి జాయిన్ అయితే కొంచెం మనం జాయిన్ అయినాడు సార్. సరే సార్, ముందుకెళ్దాం. మీరు ఒకసారి చదవండి, అక్కడ రాసిందంతా మీరు ఒకసారి చదువుతూ ఉంటే అందులోపల రైట్. సరే సార్, సో మా యొక్క ఐడియాలజీ ఏముందంటే, అచ్చమైన తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతివాడు సమానమే. వాడు ఏ కులంలో అయినా పుట్టిండొచ్చు, ఏ జాతిలో అయినా పుట్టిండొచ్చు, ఏ మతంలో అయినా పుట్టిండొచ్చు, డబ్బున్నోని ఇంట్లోనే పుట్టిండొచ్చు, పేదోని ఇంట్లోనే పుట్టిండొచ్చు, వాడు ఎవరింట్లోనే పుట్టిండండి, ఆమె కానీ అతను కానీ అందరూ సమానమే. మీరు దేవుడిని నమ్మితే దేవుడు అందరినీ సృష్టించినాడు కనుక అందరినీ సమానంగానే సృష్టించినాడు. పుట్టేది సమానంగానే పుట్టినాము, పోయితే మట్టిలో కలిసిపోయేటప్పుడు సమానంగానే మట్టిలో కలిసిపోతాం. సో మధ్యలో ఇవన్నీ సమస్యలు భేదాలు ఎందుకు? కనుక మా మిషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమంటే, ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ పీపుల్ ఈక్వల్, అంటే సమాజంలో అందరినీ సమానంగా గౌరవించేటట్లు మా సంస్థ ద్వారా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇప్పుడు మీరున్నారు, నేనున్నాను, ఎవరైనా ఉండొచ్చు, అందరూ సమానమే, ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అనేది కాదు, అందరూ సమానమే అనేదాన్ని మేము మా యొక్క సంస్థ ద్వారా మేము ప్రమోట్ చేస్తాం. రెండోది మేము అనుకున్నది ఏమంటే, ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బీ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, పిల్లలు కావచ్చు, చదువుకునే వయసున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఉచిత విద్య కావాలి. గవర్నమెంట్ ఉచిత విద్య ఇస్తూ ఉంది, కానీ ఆ ఇస్తున్న విద్యలో క్వాలిటీ లేదు. సో క్వాలిటీ ఉన్న విద్య కావాలంటే ఇప్పుడు బెంగళూరు లాంటి సిటీలో మీరు ఒక క్లాస్ 1కో క్లాస్ 2కి అడ్మిషన్ అంటే మినిమం 1,15,000 నుంచి 1,25,000 నుంచి 2 లక్షలు 3 లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో కేవలం డబ్బున్న వాళ్ళకి అలాంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందుతుంది, కానీ పేదవాళ్ళకి వీళ్ళకి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందటం లేదు. కనుక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ దొరకాలి, ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. బాగా ఆధునికమైన దేశాల్లో, డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అందరికీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ ఎవరు డబ్బులు పెట్టడం లేదనమాట. సో మనలాంటి దేశంలో కూడా అలా జరిగితే బాగుంటుంది, దానికి కావాల్సినంత వరకు మా వైపు నుంచి సాయం చేద్దాము అని. రెండో ఉద్దేశం, ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్. అశ్వత్థప్ప సార్ చెప్పండి. సార్, కెన్ ఐ స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ హియర్? ఎస్ సార్. ఇది సార్ చెప్తున్నట్టుగా పిల్లలకి చదువు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, కాకపోతే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు అనే మాట సార్ చెప్పినాడు. దాని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ రీసెంట్గా ఇక్కడ మా దగ్గరలోనే, మా ఆఫీస్ దగ్గరలోనే స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసినాము. మా పిల్లలకి ఏమేమి టాలెంట్లు ఉన్నాయో అవన్నీను గవర్నమెంట్ స్కూల్ ద్వారా అవి బయటకు తీసుకురావాలంటే అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమీ చేయటం లేదు. మేము రీసెంట్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసినాము అంబేద్కర్ జయంతి రోజు. ఆ రోజు వచ్చేసి వాళ్ళకి వచ్చేసి అంబేద్కర్ పైన వచ్చేసి స్పీచ్, తర్వాత వచ్చేసి ఎస్ఏ రైటింగ్, తర్వాత డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్, తర్వాత గ్రూప్ డాన్స్, సోలో సింగింగ్, ఇన్ని ఐటమ్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసినాము. ఈ అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు ఉండే టాలెంట్స్ అన్నీ బయటకు వచ్చిండ్రు. మాకు చూస్తే వండర్ వేసింది, మాకు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేసా. ఇంత పిల్లలు ఇంత గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఏమి లేవు, అంత కాస్ట్లీ స్కూల్ కానే కాదు. కాకపోతే ఆ పిల్లల్లో చూడండి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎంత టాలెంట్ ఉంది. ఆ టాలెంట్ బయటకు తీసుకురావడానికి మాకు అవకాశం వచ్చింది. ఈ కాంపిటీషన్స్ అన్ని కండక్ట్ చేసి ఆ పిల్లలందరికీ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాము. ఆ కాంపిటీషన్లో ఆ పిల్లల టాలెంట్ చూస్తే ఎంతో సంతోషం వేసింది. అంటే నేను చెప్పేది ఏమంటే, ఇట్లాంటి అవకాశాలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చాలా మందికి దొరకటం లేదు. కాబట్టి అట్లాంటి టాలెంట్స్ ఆ బిడ్డలో బయటకు తీసుకురావడానికి మాకు ఒక అవకాశం దొరికింది. కాబట్టి ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చినామని చాలా సంతోషంగా, ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ సందర్భంగా. థ్యాంక్ యూ సార్. క్యారీ ఆన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మేము అనుకుంది అంటే ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ మస్ట్ బీ ప్రొవైడెడ్ టు ఆల్. అంటే ఇప్పుడు సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి, కొంచెం టౌన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఫెసిలిటీస్ బాగానే దొరుకుతున్నాయి, డబ్బున్న వాళ్ళు వైద్యం ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంది. కానీ పల్లెల్లో, గిరిజన గ్రామాల్లో, ఆదివాసీల్లో ఇప్పటికీ కూడా హెల్త్
ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసినంతవరకు చెప్తున్నాను, కొన్ని గూడాల్లో కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏదైనా చిన్న జ్వరం వస్తే ఇప్పుడు కూడా జ్వరాన్ని డాక్టర్ చూయించుకోవాలంటే 10-15 కిలోమీటర్లు నడవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్న ప్లేసెస్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయన్నమాట. కనుక మాకు చేతైనంత వరకు ఇలాంటి సిటీస్లో కాకుండా, టౌన్స్లో కాకుండా, గిరిజన ప్రాంతాల్లో, వైద్యం అందని ప్రాంతాల్లో మేము ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ని చేతైనంత వరకు చిన్నగా మొదలు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ యొక్క దీని ఐడియాలజీలో మేము ఒకదాన్ని వీ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ అవర్ ఐడియాలజీ. నెక్స్ట్, ఎకనామికలీ వీకర్ SC and ST స్టూడెంట్స్ మస్ట్ బి సపోర్టెడ్ టు గెట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆల్రెడీ మేము అనుకున్న దాని ప్రకారం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అందులో మళ్ళీ SC ST పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్లకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రావడం కోసం మా తరపు నుంచి ఏదైనా సహాయం ఖచ్చితంగా చేయాలి. రెండోది, స్టూడెంట్సే కాదు, ఉమెన్ ఫ్రమ్ SC and ST కమ్యూనిటీస్ మస్ట్ బి సపోర్టెడ్ ఎమోషనలీ అండ్ ఫినాన్షియలీ టు బికమ్ సెల్ఫ్ రిలియంట్. ఈ పదాలు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కనుక టక్ మని కొంచెం చదివేస్తున్నా, కానీ తెలుగులోకి వెళ్ళి మాట్లాడామంటే సెల్ఫ్ రిలియంట్ అనే పదం చాలా ఎక్కువ మనం అర్థం చేసుకుంటే, స్త్రీలు, ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలగాలి. ఎందుకు అనేదానికి చాలా వరకు మేము డిస్కషన్ చేసుకున్న దాని ప్రకారము, ఇంట్లో భర్త కానీ లేదా కొడుకు కానీ తండ్రి కానీ కరెక్ట్గా ఉన్నారంటే వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఎంపవర్ అవుతారు, వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వస్తారు, ఆటోమేటిక్గా బాగుపడతారు. అలా కాకుండా ఈ యొక్క SC STలో ఉన్న చాలామంది జెంట్స్లో చాలా వ్యసనాలకు లోనైపోయారు, తాగడం, రకరకాల దానికి జూదం అలవాటు పడిపోయారు. కనుక అలాంటి మహిళలను గుర్తించి వాళ్ళని ఎమోషనల్గా సాయం చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు సాయిప్రియ గారు ఉన్నారు, దుర్గారాణి గారు ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు కనుక లేడీస్, మనకు ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కనుక ఇలాంటి ఎమోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసి వాళ్ళని ఆ యొక్క మానసిక స్థితిలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కూడా ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ చేసి, ఫినాన్షియల్గా కూడా సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు స్టెబిలైజ్ కావడానికి, అంటే వాళ్ళ భర్త కానీ లేదా వాళ్ళ తండ్రి కానీ వాళ్ళ కొడుకు కానీ వాళ్ళకు సహాయం చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళే స్వయంగా ధైర్యంగా బతకగలే స్థితికి తీసుకురావాలనేది మా యొక్క ఒక ఉద్దేశం. దీనికి ఎంత టైం అయినా పట్టొచ్చు, ఎన్ని రోజులైనా పట్టొచ్చు, కానీ దీన్ని మాత్రం మేము వదలం. అంటే ముఖ్యంగా SC STలో ఉన్న పిల్లలు, తర్వాత మహిళలు, వీళ్ళని ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడేలాగా చేయడం అనేది మా యొక్క సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంకొక పాయింట్ మేము అనుకున్నది ఏమంటే ఐడియాలజీలో, ఎండేంజర్డ్ కల్చర్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ మస్ట్ బీ ప్రమోటెడ్. సో మనం దీన్ని కొంచెం ఆలోచించగలిగినామంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా కల్చర్ అనగానే ఒక సిస్టమేటిక్ కల్చర్నే మనకు ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ సోషల్ మీడియాలో చూసినా కూడా ఒక పర్టికులర్ కల్చర్నే ప్రమోట్ చేస్తుంటారు, కానీ మన యొక్క ఒరిజినల్ కల్చర్ని, మన యొక్క సంస్కృతిని, మన యొక్క కల్చర్ని, మన యొక్క వ్యవస్థని ఎక్కడా కూడా ప్రమోట్ చేయటం లేదనమాట. అది కూడా వాళ్ళ అవసరానికి అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క సంస్థ మన యొక్క కల్చర్ని, మన యొక్క గిరిజన తెగల్ని, లేకపోతే మాల కావచ్చు, మాదిగ కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, వాళ్ళని కొంచెం ముందుకు తీసుకొస్తారు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో. కనుక మేము అనుకున్న ముఖ్యమైన పాయింట్స్లో ఒకటేమంటే, మన సంస్థలో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా, ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా మన యొక్క కల్చర్ని మనము ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. అంటే మన కల్చర్ని మనం ప్రమోట్ చేయడం కోసం కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేయాలనే ఉద్దేశంతో, అంటే గిరిజన కళాకారులు ఉంటారు, జానపద కళాకారులు ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కాంపిటీషన్స్ రప్పించడము, లేకపోతే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది మా యొక్క సంస్థ యొక్క ఐడియాలజీలో ఒక ప్రధానమైన అంశం. సో క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఒకటనమాట, ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే స్టార్ట్ చేసినాం, కానీ మా యొక్క కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే SC ST వాళ్ళకు, పిల్లలకు, మహిళలకు సాయం చేయడము, మన యొక్క కల్చర్ని మనం ముందుకు తీసుకుపోవడానికి కావాల్సినటువంటి వసతులు, సదుపాయాలు, ఆర్థికంగా కూడా ఉన్నాం కనుక ఇది మా యొక్క ఐడియాలజీలో ముఖ్యం. భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ యూ గ్రో ఇంటూ ఏ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫినాన్షియలీ స్ట్రాంగ్ ఆర్గనైజేషన్, then we will take up the task and we will help even the other sections of the society depending upon the situation, depending upon the circumstances. సో ఇది మా యొక్క సంస్థ యొక్క ఐడియాలజీ క్లుప్తంగా. ఇక ఈ ఐడియాలజీని ముందుకు తీసుకోవడానికి మాకు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకున్నాం. అంటే పనులు ఏమేం పనులు చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మేము కొన్ని రాసుకున్నాము, ఆ పనులు రాసుకున్నాము. ఆ పనులు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు చూస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే వెబినార్ ఒక లాగ్ చేసామో, ఓరియంటేషన్ వెబినార్ అంటే దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నట్లే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ సెమినార్స్, వెబినార్స్,
quiz competitions and etc. for students in India to create awareness on socio-economical issues. అశ్వత్ సార్ చెప్పినట్లు మొన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం, అంబేద్కర్ జయంతి కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనమున్న 21st సెంచరీలో మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు, ఆన్లైన్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. కనుక ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏది బాగా ఉందనిపిస్తే దాంతో మనం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఫిజికల్గా మీరు వచ్చి మాతో పాటు కలవండి, మేము చెప్తున్న దాంతో మీరు కూడా ఏకీభవిస్తారని తెలుసుకోవాలంటే మీరు మా దగ్గర రావాలన్నా మేము మీ దగ్గర రావాలన్నా చాలా కష్టం, ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది, ఎంతో టైం పడుతుంది. కానీ ఈ యొక్క వెబినార్ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడచ్చు, మేము మీతో మాట్లాడచ్చు. కనుక ఇట్లా ఫిజికల్గా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఆన్లైన్లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం. రెండోది కండక్టింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, ఇలాంటి రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి మేము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలని ఈ సంవత్సరానికి మేము నిర్ణయించుకున్నాం. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ప్రొవైడింగ్ స్కాలర్షిప్స్ టు మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ హూ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్. అంటే బాగా చదువుకుంటున్న ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలకి మేము స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మాకు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు అవసరం లేదు, ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏదైనా ఒక స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊర్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, బాగా చదువుకుంటున్నారు, మీ పిల్లలకి మీరు స్కాలర్షిప్ ఇప్పించాలనుకున్నప్పుడు మేము ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు నుంచి మీ ఊరికి వచ్చి మీ పిల్లల్ని కలుపుకొని మీ పిల్లల దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఇవ్వాలనే దానికంటే స్కాలర్షిప్స్ కంటే ఈ ఖర్చు ఎక్కువైపోతుంది రావడానికి. కనుక మీరు మాతో పాటు వస్తే మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరు కరెక్ట్ పిల్లలు, ఎవరికి స్కాలర్షిప్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంటూ మీరు చెప్పినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్స్ ముగ్గురు కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుని ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది మీ ద్వారా ఇప్పించాలి. ఈ యొక్క వెబినార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఒక ఉద్దేశం అనమాట. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా మేము అక్కడికి వచ్చి ప్రతిసారి పని చేయడం అనేది ఖర్చుతో కూడుకుంది. కనుక మీరు అక్కడి నుంచి మాకు సహాయం చేస్తే మేము మీ పిల్లలకి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి, అందులో ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలకి మేము స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వే ఉద్దేశం కూడా ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఫీజ్ ఫర్ పూర్ అండ్ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్. సో ఎవరైనా కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో పిల్లలు బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫీజు పే చేయలేకపోతున్నారు, కష్టంగా ఉంది, వాళ్ళ నాన్న లేరు, వాళ్ళ అమ్మ ప్రాబ్లం, ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పిల్లలు మీరు ఐడెంటిఫై చేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్లో దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి మేము ఫీజు కట్టడానికి కూడా మేము మీ సాయం కోరుకుంటున్నాం. అంతేకాని ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు మేము ఆశించడం లేదు. ఇక నెక్స్ట్ అనుకుంది ఏమంటే ఫ్రీ ఫిట్నెస్, యోగా, న్యూట్రిషన్ క్లాసెస్ అనుకున్నాము. సో అది మీరు ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ వీలుని బట్టి మేము దాన్ని చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫ్రీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హెల్త్ క్యాంప్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ మెడిసిన్స్ అలాంగ్ విత్ స్పెషలైజ్డ్ టెస్ట్ నేమ్లీ బీపీ, బ్లడ్ షుగర్, ఇలాంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళు దానికి సంబంధించి కూడా ఒక మెడికల్ క్యాంప్స్ లాగా చిన్నగా మెడికల్ క్యాంప్స్ ఎవరికైతే ఈ యొక్క హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ లేదో వాళ్ళకు మేము ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడికి వెళ్ళి, అంటే మేమే డైరెక్ట్గా వెళ్ళకపోవచ్చు, మీరు మాతో కలిసినప్పుడు మీ ద్వారా లేదా వేరే వాళ్ళ ద్వారాను అక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్యాంప్స్ చేపించి అక్కడున్న వాళ్ళకి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే ఇవి ఆబ్జెక్టివ్స్, ఈ సంవత్సరానికి మొదటిసారి మేము అనుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఐడియాలజీ మిస్ కాకుండా కొత్త ఆబ్జెక్టివ్స్, కొత్త పనులు మేము ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ముందుకు పోతుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ధీరా ఐరా ఫౌండేషన్ ఐడియాలజీ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఎవరో జాయిన్ అవుతున్నారు కేకేకే అని. మై బ్రదర్ సార్, చక్రప్ప. ఓకే సార్, రైట్. నాగరాజ్ సార్, ఎస్ సార్. ఇది ఏమవుతుందంటే వన్ వే అయిపోతుంది. అంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు, మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. మన పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతుంటే బాగుంటుంది. కానీ ఎందుకో సిగ్గుపడుతున్నారు అందరూ, మరి ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు నాకు. మొదటి ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి కొంచెం ఉంటుంది, కొంచెం ఏమంటారంటే కొంచెం టెక్నికల్ గా కూడా మనం దాన్ని ఉపయోగించడము. తర్వాత ట్రై చేద్దాం, విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్. అంతేనా, లేకపోతే ఇంట్లో పర్మిషన్ లేదని ఏమైనా భయపడుతున్నారా? లేదు అట్లేం కాదు, పర్మిషన్ లేకపోతే రారు కదా. అవును, సో పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చినారనమాట. గుడ్ బాయ్స్, పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చినారనమాట. ఇల్లు గెలిచి రచ్చ గెలిచాలని పక్కాగా ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట అందరూ. మధ్యలో ఒక్కొక్కరికి అవకాశం ఇద్దాం మాట్లాడడానికి, అదే
ఫస్ట్ At ఎవరెవరు least వాళ్ళ గురించి చెప్పడం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనేది మ్మ్. మనం తీసుకుందాం మధ్య మధ్య. అవును. మ్మ్. షూర్. రైట్. అశ్వత్ సార్, మీ బ్రదర్ అన్నారు కదా, ఒకసారి మీరు మాట్లాడితే. అన్నా అన్నా జాయిన్ అయినావన్నా అన్నా? సార్ ఉన్నారా? జాయిన్ అయినారా? ఒకరు కేకేకే ట్రిపుల్ కే అని వచ్చింది ఇక్కడ. అదే నాగరాజ్ అన్నట్లు ఫస్ట్ టైం కదా, కొంచెము టెక్నికల్గా. సరే, మీరు ఒక 2-3 నిమిషాలు లేదా మ్యాక్సిమం 5 నిమిషాల్లో ప్రజెంటేషన్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీరు ధైర్యంగా క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం అనమాట. లెట్ మీ జస్ట్ గో త్రూ దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. షూర్. రైట్. సో నెక్స్ట్ మీరు చూస్తున్న స్లైడ్లో యాక్చువల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ప్లస్ మా సంస్థలో డైరెక్టర్స్ కూడా అందరికి అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వింటూ ఉంటే నేను కూడా నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన చాలా ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటారు. దాంట్లో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ట్రస్ట్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా తెలిస్తే మీకు సత్యసాయిబాబా ట్రస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. లేదా ఆర్డిటి అంటాం, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ అంటాము. రెండవది సొసైటీస్ ఉంటాయి. మూడోది సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటాం. సో మా ఫౌండేషన్ వచ్చి సెక్షన్ 8 కంపెనీ. సో సత్యసాయిబాబా ట్రస్ట్ లాంటిది కాదు, లేదా అపార్ట్మెంట్స్లో అసోసియేషన్కి ఉన్నటువంటి సొసైటీ కాదు, కార్పొరేట్ సొసైటీ అంటారు, కార్పొరేషన్ సొసైటీ అంటారు, అది కాదు. ఇది సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటాం. సో టెర్మినాలజీ ప్రకారం దీన్ని మనం సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటాం. మరి కంపెనీ అంటున్నారు సార్, ఇది మరి ఏమిది దీని అంటే, నిజమే దీని పేరు సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటారు, కానీ ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. అంటే ట్రస్ట్ అనేది అన్నిటికంటే లో స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది గవర్నమెంట్ యొక్క కనుసన్నల్లో అనమాట. అంటే ట్రస్ట్ అనేది చాలామంది ఉన్న వాస్తవం మాట్లాడుకుంటే, ట్రస్ట్ పేరు చెప్పి చాలామంది డబ్బులు తీసుకుని ఆ డబ్బుల్ని ఏం వాడుతున్నారో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా ఉంది. చాలా ట్రస్టుల్లో ట్రస్టీస్ ఉంటారు, అంటే ఆ ట్రస్ట్ నడిపే వాళ్ళని ట్రస్టీస్ అంటారు. ఆ ట్రస్టీస్ ఆ ట్రస్ట్ నడుపుతూ ఉంటారు. సో ఆ ట్రస్ట్కి వచ్చే డబ్బులన్నిటికీ వాళ్ళు జవాబుదారీ. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ఒక 10,000 ట్రస్టులు ఉంటే అందులో 9,800 ట్రస్టులు గవర్నమెంట్కి రికార్డ్ సబ్మిట్ చేయవు. గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళని ఏమీ చేయలేదు. అంటే ట్రస్ట్ అనేది మన ఇండివిజువల్గా మనం పెట్టుకొని మనకు నచ్చినట్లు మనం దాన్ని నడుపుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ పెద్దగా మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. కనుక మాది ట్రస్ట్ కాదు. మీరు చాలా వరకు ట్రస్ట్ గురించే వినింటారు అనమాట. ట్రస్ట్ అంటుంటారు, ఏదైనా ఎన్జిఓ అంటే ట్రస్ట్ అంటారు. ట్రస్ట్ అనేది లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ. అంటే మంచి పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ మంచి పనులు చేస్తున్న దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ చాలా వరకు తక్కువ ఉంటుంది ట్రస్ట్లో. కనుక మేము ఎప్పుడైతే ఎన్జిఓ పెట్టాలనుకున్నామో అనుకున్నప్పుడు నాగరాజ్ సార్ కానీ అశ్వత్థప్ప సార్ కానీ మనం ఏదైనా ఒకటి సంస్థ స్థాపిస్తే అందులో పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. అంటే ₹1 వచ్చినా ₹1 బయటికి పోయినా కూడా అది పక్కాగా అందరికీ తెలవాలి అన్నప్పుడు నేను సెర్చ్ చేసినంత వరకు ట్రస్ట్ అనేది ట్రస్ట్ వర్తి కాని పరిస్థితులు అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో. నెక్స్ట్ సొసైటీ అనేది కూడా ఏమవుతుందంటే మ్యానిపులేట్ చేయడానికంటే దాన్ని మార్చుకోవడానికి అటు ఇటు దాని యొక్క సిద్ధాంతాలు సడన్గా కానీ మార్చుకోవచ్చు. కానీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ అనేది ఏమవుతుందంటే 100% అది గవర్నమెంట్ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఎలా పడితే అలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయడానికి ఇందులో ఎటువంటి అవకాశము ఉండదు. సో ఎన్జిఓస్లో ట్రస్ట్ ఒక లెవెల్ అయితే దానికంటే పైన లెవెల్లో సొసైటీ ఉంటుంది, దానికంటే పైన లెవెల్లో సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ట్రస్ట్లో ట్రస్టీస్ ఉంటారు, సొసైటీలో మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ మెంబర్స్లో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, కొంతమందిని లేదా ఒకరిని ప్రెసిడెంట్ అని అనుకుంటారు, కొంతమందిని సెక్రటరీ అంటారు, కొంతమంది ట్రెజరర్ అంటారు. కానీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ట్రస్ట్ కంటే కొంతవరకు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్కి జవాబుదారీ కాదు. ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పోవచ్చు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. కాకపోతే ఈ యొక్క సెక్షన్ 8 కంపెనీ వచ్చినప్పుడు, సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటున్నాం కదా, ఈ సెక్షన్ 8 కంపెనీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుందంటే దీన్ని 100% మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. అండర్ దేర్ సూపర్విజన్ ది సెక్షన్ 8 కంపెనీ హ్యాస్ టు వర్క్. ఏమాత్రం ఒక అటుపుల్ల అటుపోయినా కూడా పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఫైన్స్ ఉంటాయి. కనుక సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్. అంటే
ఏదైనా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు ట్రస్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, సొసైటీ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, సెక్షన్ 8 కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ భారతదేశంలో సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్కి డీవియేట్ కాలేము, తర్వాత ఐడియాలజీ మార్చుకోలేము. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏదైతే రిజిస్టర్ అయి ఉంటుందో మాస్ ఫౌండేషన్ ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ అండ్ సోషల్ సర్వీస్ ఉందో దాన్ని తప్ప ఇంకెటువంటి వేరే పనులు చేసినా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా యొక్క బిల్స్ని సస్పెండ్ చేస్తుంది, సంస్థని సస్పెండ్ చేస్తుంది, ఈ యొక్క సంస్థను మూసేపిస్తుంది. కనుక 100% ఇది 100% గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తుంది, మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కిందే పనిచేస్తుంది. ప్రతి ఒక్క రూపాయికి లెక్క చెప్పాలి, ప్రతి ఒక్క రూపాయి వచ్చినా పోయినా దానికి మేము రికార్డ్స్ చూపించాలి. యాన్యువల్ కంప్లైంట్సెస్ ఉంటాయి, దాన్ని మేము సబ్మిట్ చేయకపోతే సంస్థకు 5,000 రూపీస్ నుంచి 50,000 రూపీస్ వరకు ఫైన్ వేస్తారు. కనుక దిస్ ఈజ్ ఎ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. సో ఇది ఎన్జిఓనే, కానీ దీనికి ఎన్పిఓ అంటాం, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. సో మీరు విన్న ట్రస్ట్ చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, సొసైటీస్ చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తెలుసు. చాలామంది ముందుకు రారు సెక్షన్ 8 కంపెనీ పెట్టడానికి, ఎందుకంటే భయపడతారనమాట, ఇంత ఖచ్చితంగా చేయాలన్నప్పుడు కష్టం కదా అని. కానీ నాగరాజ్ సార్, అశతప్ సార్ ఏమన్నారంటే ఆ రోజు స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు, మనం ఏది చేసినా కరెక్ట్గా 100% ట్రాన్స్పరెన్సీ చేద్దాం. ఎంత కష్టమన్నా కానీ, ఎంత నష్టమన్నా కానీ మనం చేసే పని కరెక్ట్గా చేస్తాము, చేస్తున్నట్లు అందరికీ కూడా మనం చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో సెక్షన్ 8 కంపెనీకి వెళ్ళాం. మీరు ఎక్కడైనా ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసుకోండి, భారతదేశంలో ఎన్ని సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ ఉన్నాయో చూసుకోండి, చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ట్రస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, తర్వాత సొసైటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇది ట్రస్ట్కి, సొసైటీకి, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్కి ఉన్న తేడా. ట్రస్ట్లో ట్రస్టీస్ ఉంటారు, సొసైటీలో మెంబర్స్ ఉంటారు, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసే సెక్షన్ 8 కంపెనీ కింద కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రాశాను, మీరు అందరూ శ్రద్ధగా వింటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఏ సెక్షన్ 8 కంపెనీ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఆర్ ఏ సెక్షన్ 25 కంపెనీ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్టర్డ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ద ఫైన్ ఆర్ట్స్, సైన్స్, లిటరేచర్ ఆర్ నాలెడ్జ్ అండ్ షేరింగ్ ఫర్ ఎ పర్పస్ఫుల్ మ్యాటర్ ఆర్ ఫర్ చారిటీ. సో కేవలం చారిటీ ఓరియంటెడ్గా స్టార్ట్ చేసే కంపెనీ ఉంటే మాత్రమే దాన్ని సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నోసార్లు డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసి, డైరెక్టర్స్ ఎవరిని వెరిఫై చేసి 4 నెలలు మమ్మల్ని ముప్పు తిప్పులు పెట్టి 3 చెరువు కాదు 30 చెరువు నీళ్లు తాగించిన తర్వాత మాకు ఇది కంపెనీకి, ఈ యొక్క ఫౌండేషన్కి శాంక్షన్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఆషామాషిగా సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ స్టార్ట్ కావన్నమాట, ఫౌండేషన్స్ స్టార్ట్ కావు. మొదట్లో మీకు చెప్పినాను, కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మా యొక్క ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషను, ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ 2 ఈక్వల్ అనమాట మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్లో. సో ఈ సెక్షన్ 8 కంపెనీ షుడ్ ఫార్మ్ ఫర్ చారిటబుల్ పర్పస్, లాభాపేక్ష కోసం పెట్టే కంపెనీ కాదు. దీంట్లో ఎటువంటి లాభాన్ని ఆశించి పెట్టడానికి లేదు, ఒప్పుకోదన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి యూజ్ టువర్డ్స్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఏదైతే మాకు ఇన్కమ్ వస్తుందో, ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ దాన్ని కేవలం ఈ యొక్క సంస్థ ఐడియాలజీ కోసం, ఆబ్జెక్టివ్స్ కోసం మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ బయటికి పై ఖర్చు పెట్టినామంటే ఆడిట్ అబ్జెక్షన్ అవుతుంది, ఏదైనా ఖర్చు పెడితే గవర్నమెంట్ వెనక్కి తీసేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్, ద కంపెనీ షుడ్ నాట్ పే ఎనీ డివిడెండ్ టు ఇట్స్ మెంబర్స్. అంటే ఎవరైతే ఇందులో పనిచేస్తూ ఉంటారో, డైరెక్టర్స్ కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో మెంబర్స్ రావచ్చు, ఎవరికి కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ సంస్థలో లాభాలు కానీ వచ్చినా, లేకపోతే డబ్బులు వచ్చినా ఎవరికి ఎక్కడ ఇచ్చే పరిస్థితి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పూర్తిగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, అన్నిటికంటే మెయిన్ ముఖ్యమైన కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందంటే, సంస్థ స్టార్ట్ అయిన 30 రోజుల లోపల వీ హ్యావ్ టు అపాయింట్ అన్ ఆడిటర్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. మా సంస్థకు ఆల్రెడీ ఆడిటర్ అపాయింట్ అయిపోయారు. కేవీఎంవి అసోసియేట్స్ వాళ్ళ బెంగళూరు వాళ్ళ సంస్థ ద్వారా మా యొక్క చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మిసెస్ మోనికా అనమాట, ఆమె మా సంస్థ యొక్క అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ అఫీషియలీ అపాయింటెడ్ అన్ ఆడిటర్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్. తర్వాత వీటికి యాన్యువల్ కంప్లైంట్స్ ఉంటుంది. అంటే మీరు పేపర్ చూస్తుంటే చాలామంది ఎన్జిఓస్లో ఫైల్ చేయరు, ఆడిటింగ్ చేయరు, కానీ ఇది అలా కాదనమాట. సంవత్సరంలో ఒకసారి ఖచ్చితంగా యాన్యువల్ కంప్లైంట్స్ చేయాల్సిందే, సబ్మిట్ చేయాల్సిందే ఆడిటరు, లేకపోతే పెనాల్టీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. కనుక ఆ భయంతో మంచి పనులు చేసినా మంచి దారిలో ట్రాన్స్పరెన్సీలో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ ట్రస్ట్, సొసైటీ అండ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ అనేవి చాలా తక్కువ నెంబర్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే మంచి చేయాలన్నా, మంచి పద్ధతిలో చేయాలన్నా ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టం. కానీ మేము ఆ కష్టం రెడీ అయ్యి ఆ కంప్లైంట్స్కి సిద్ధపడి ఏం సమస్య వచ్చినా ఎదుర్కొంటామనే ధైర్యంతోనే సెక్షన్ 8 కంపెనీని మేము స్టార్ట్ చేసినాం.
తర్వాత రెండో వైపు మీరు చూస్తే ఆపరేషన్స్, అంటే ఈ సంస్థ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అని మీకు చెప్పిన తర్వాత ఈ సంస్థ ఎలా నడుస్తుంది, హౌ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ రన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ ఎలా నడుపుతారు, ఎవరు నడుపుతారు, అసలు ఏం జరుగుతుంది సంస్థలో అనేది మీకు ఒక టూకీగా చెప్పేస్తాను. సెక్షన్ 8 కంపెనీస్లో మనకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ఇందులో మినిమం 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, అందులో కనీసం ఒకరైనా మహిళ ఉండాలి. లేడీస్ లేకపోతే ఈ యొక్క సెక్షన్ 8 కంపెనీని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు శాంక్షన్ చేయదు. సో మహిళలు అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటేనే, ఒకరైనా మినిమం ఉంటేనే ఈ మనకు కంపెనీ ఫౌండేషన్స్ వాళ్ళు అలో చేస్తారు. సో మా యొక్క ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 3 ఉన్నారు. డైరెక్టర్ 1 వచ్చి మిస్టర్ అశ్వత్థప్ప సార్, డైరెక్టర్ 2 వచ్చి మిస్సెస్ దుర్గారాణి అండ్ ద డైరెక్టర్ 3 వచ్చి మిస్సెస్ సాయి ప్రియ. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, 3 డైరెక్టర్సే కదా, మరి ఒకరికి చైర్మన్ అన్నారు, ఒకరి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అన్నారు, ఒకరిని ట్రెజరర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా అంటే నిజమే, 3 డైరెక్టర్లు ఉంటారు, 3 ఈక్వల్గా ఉంటారనమాట. అంటే డెసిషన్ మేకింగ్లో ఈ 3 డైరెక్టర్లు కలిసి ఓటింగ్లో 3లో 2 ఓకే అంటేనే ఆ డెసిషన్ పాస్ అవుతుంది. కాకపోతే మా సంస్థలో ఒక ప్రోటోకాల్ కానీ ఒక పద్ధతి కానీ సృష్టించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేమేం చేసామంటే 3 డైరెక్టర్లకి ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పగించినాం. అంటే ఇంతకుముందు జరిగిన ఫార్మల్ మీటింగ్స్లో ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక్కొక్కరికి అప్పగించినాం. సో అందులో ఏమనుకున్నామంటే 3 కలిసి నిర్ణయించుకుంది ఏమంటే, అశ్వత్థప్ప సార్ మా అందరికంటే పెద్దవాళ్ళు, అశ్వత్థప్ప సారు ఎక్స్పీరియన్స్ మాకంటే చాలా ఎక్కువ, లోకం చాలా చూసినారు, ఇలాంటి సహాయం చేయడంలో ముందుంచి ఉన్నారు కనుక సారు మాకు చైర్మన్గా ఉంటే, మా సంస్థకు చైర్మన్గా ఉంటే మాకు బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో సార్ని మేము అడిగితే సార్ చైర్మన్గా ఉండడానికి సార్ ఒప్పుకున్నారు కనుక ఒక డైరెక్టర్ని మేము చైర్మన్గా దీంట్లో మేము నిర్ణయించుకున్నాం. మిగతా 2 డైరెక్టర్లు ఒప్పుకున్నారు కనుక ఓటింగ్ పాస్ అయింది, కోరం పాస్ అయింది కనుక మేము మా సంస్థలో ఇంటర్నల్గా మేము ఒక డైరెక్టర్ని మేము చైర్మన్గా తీసుకున్నాం. రెండో డైరెక్టర్ ఎవరైతే మా ఆవిడ ఉన్నారో, మా ఆవిడని మేము మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ప్రతిపాదించినప్పుడు అశ్వత్థప్ప సారు సాయిప్రియ గారు దానికి ఓకే అన్నారు కనుక మా ఆవిడని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మేము ఎన్నుకున్నాం. తర్వాత సాయిప్రియ గారిని మేము ట్రెజరర్గా అనుకున్నప్పుడు దుర్గారాణి గారు అశ్వత్థప్ప సారు ఓకే అన్నారు కనుక సాయిప్రియ గారిని మేము ట్రెజరర్గా మేము ఈ సంస్థకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పగించినాం. మరి క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఈ పోస్ట్ ఇలాగే పర్మనెంట్గా ఉంటాయా, చైర్మన్ గారు చైర్మన్గానే ఉంటారా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గానే ఉంటారా, ట్రెజరర్ గారు ట్రెజరర్గానే ఉంటారంటే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నల్గా మేము అనుకున్నది కనుక 3 ఒకే పని చేయడం అనేది మంచిది కాదు, లేదా 3 పనులు చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది కనుక ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మేము ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. మా సంస్థ ఉన్నన్ని రోజులు, ఈ ఫౌండేషన్ ఉన్నన్ని రోజులు, ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా అశ్వత్థప్ప సారు చైర్మన్గా ఉంటారు, మా ఆవిడ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా, దుర్గారాణి గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉంటారు, సాయి ప్రియ గారు ట్రెజరర్గా ఉంటారు. మరి వీళ్ళ రోల్స్ ఏమి అనేది క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏముంటుందంటే, ఏదైనా కానీ డెసిషన్ మేకింగ్, మీరు కింద స్లైడ్ చూస్తే ఈ 3 ఎలా పనిచేస్తారు అనే దాని కింద డెసిషన్ మేకింగ్ అంటూ మీకు స్లైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కింద. అందులో ఇక్కడ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటూ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు కనుక ఆ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలని ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు, అంటే ప్లానింగ్ అంటారు, ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ యొక్క ఐడియాని ఫస్ట్ చైర్మన్తో షేర్ చేసుకోవాలి, ట్రెజరర్తో షేర్ చేసుకోవాలి, మా యొక్క ఫౌండేషన్ యొక్క ఆడిటర్తో షేర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎండి తను అనుకున్నట్లు చేయలేదన్నమాట. అంటే నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేస్తాను, నేను చేయాలనుకుంటున్నాను, చేసేస్తానంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ జరగదు. ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చైర్మన్కి, ట్రెజరర్కి, తర్వాత ఆడిటర్కి రిటర్న్గా వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ కానీ చేయాలన్నప్పుడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి దుర్గారాణి గారు చైర్మన్కి, ట్రెజరర్కి, ఆడిటర్కి ఫస్ట్ మెయిల్ పెట్టాలి లేదా లెటర్ రాయాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెంటనే చైర్మన్ గారు రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ట్రెజరర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆడిటర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు 3 ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకుంటారు. అంటే చైర్మన్ గారు ట్రెజరర్ తడతారు, ఈమె ప్రోగ్రామ్ చేద్దామంటుంది, ఈ కావాల్సిన బడ్జెట్ డబ్బులు ఉన్నాయా అంటారు. సాయిప్రియ గారు ట్రెజరర్, ఆమె అవును ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే ఆ విషయం చైర్మన్తో చెప్పడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆడిటర్తో మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇంత డబ్బులు మేము పెట్టుకుంటున్నాము, ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మాకు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా, ఆడిటింగ్ అబ్జెక్షన్ వస్తుందా అంటూ చైర్మన్తో మాట్లాడడానికి ముందే, అంటే కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ముందు ఆడిటర్తో మాట్లాడుకుంటారు. ఆడిటర్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఆడిటర్ ఓకే అంటే, ఇటువైపు చూస్తే మీరు ఐరమర్ రైట్ సైడ్, ఆడిటర్ ఓకే అంటే ఆ విషయాన్ని ఆడిటర్ కూడా ఎండీకి ఇన్ఫామ్ చేయాలన్నమాట. అంటే త్రూ రిటర్న్ అప్తో ఆడిటర్ ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఎండీకి, ఓకే ఈ మీరు ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు అంటూ ఆడిటర్ ఎండీకి ఇన్ఫామ్ చేయాలి. ప్లస్ అదే ఆడిటరు మన యొక్క ట్రెజరర్ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయాలి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు అప్రూవ్ చేస్తున్నారండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చేసుకోవచ్చు అంటూ చేయాలి.
ఒకసారి ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ ట్రెజరర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ట్రెజరర్ కూడా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి చెప్పడానికి ముందు చైర్మన్ గారికి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు. సార్ చైర్మన్ గారు, నేను ఆడిటర్తో మాట్లాడాను, మనకు బడ్జెట్ అప్రూవల్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మీరు ముందుకు పోవచ్చుంటే ఆడిటర్ మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు మిస్సెస్ మోనికా అంటూ చైర్మన్కి చెప్పిన తర్వాత చైర్మను, ట్రెజరరు, అకౌంటెంట్, ఆడిటరు ఈ ముగ్గురు కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత అది ఎస్ కావచ్చు, నో కావచ్చు, ఎస్ కావచ్చు, నో కావచ్చు. ఆ డెసిషన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు, త్రూ రిటర్న్ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ముగ్గురు ఓకే అంటేనే ఆ మేనేజింగ్ డైరెక్టరు ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఫైనలైజ్ చేస్తారు. ఇందులో ఎవరైనా కానీ, అంటే చైర్మన్ కావచ్చు, లేదా ట్రెజరర్ కావచ్చు, లేదా ఆడిటర్ కావచ్చు, ఇందులో ఎవరైనా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ వద్దు, టెక్నికల్గా తప్పు అవుతుంది, లేదా లీగల్గా తప్పు అవుతుంది, లేకపోతే ఆడిటింగ్ పరంగా ఇబ్బందులు వస్తాయి అని ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ని అక్కడికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ముందుకు తీసుకెళ్ళలేరు. అంటే ఈ యొక్క ఫౌండేషన్లో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే అది చైర్మన్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ కావాలి, ట్రెజరర్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ కావాలి, తర్వాత ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి కూడా అప్రూవల్ కావాలి. రెండోది లెవెల్ ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాము, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చైర్మన్కి అప్రూవ్ చేశారు, చైర్మన్ మాట్లాడిన తర్వాత చైర్మన్ ఒప్పుకున్నారు, కానీ ట్రెజరర్ ఒప్పుకోలేదు. సో ట్రెజరర్ కమ్యూనికేట్ చేసినారు ఏమి చైర్మన్ గారికి, సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం చేయలేము, మనకున్న బడ్జెట్లో ఎందుకు సరిపోదని చెప్పిన తర్వాత చైర్మన్ గారు ట్రెజరర్ మాట్లాడుకుంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం చేయగలమా లేదు అని. సో వీళ్ళిద్దరూ ఓకే అంటేనే ప్రోగ్రామ్ ముందుకు వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రెజరర్ గారు నో అన్నారు, చైర్మన్ గారు నో అన్నారు, ఆడిటర్ ఓకే అన్నా కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ ముందుకు పోదు. సో ఈ సంస్థలో ఏదైనా కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారంటే చైర్మను, ట్రెజరరు, ఆడిటర్ ఈ ముగ్గురు ఓకే అంటేనే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముందుకెళ్ళి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయగలరు. కానీ ముగ్గురులో ఎవరు వద్దన్నా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాలి, మళ్ళీ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ముగ్గురు ఓకే అయిన తర్వాతనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. అంతేకాని ఇండివిజువల్గా ఎవరు వ్యక్తిగతంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయలేరు, ముగ్గురు కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేయాలి. ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఈ సంస్థలో జరిగే పద్ధతి. నాగరాజ్ సార్, Yes, sir. Yes, sir. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. 100%. It's clear. అంటే ₹1 ఒక పుల్ల ఇటు తీసి అటు పెట్టాలన్నా కూడా పేరుకు మేనేజింగ్ డైరెక్టరే, కానీ ట్రెజరర్ దగ్గర నుంచి, తర్వాత చైర్మన్ దగ్గర నుంచి, ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ రాకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేయలేరు. అలాగే చైర్మన్ గారు కానీ ట్రెజరర్ కానీ వాళ్ళు కూడా వ్యక్తిగతంగా ప్రోగ్రామ్స్ చేయలేరు. అంటే ముగ్గురు కలిసి ఓకే అన్న తర్వాతనే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనం చేయగలము. సో మా సంస్థలో కూడా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, టెక్నికల్గా అంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటామన్నమాట. అంటే ఒక వ్యక్తి ఆవేశంగా ముందుకొచ్చి ఏదైనా చేసేస్తామన్నప్పుడు మిగతా ఇద్దరు దాన్ని కరెక్టా కాదంటే ఆలోచిస్తారు. అది ఓకే అని ఇద్దరు అన్న తర్వాతే మూడో వ్యక్తి ఓకే అనుకుంటేనే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ కల్చర్ ఆఫ్ ధీరా ఐరా చారిటీ ఫౌండేషన్. దిస్ ఇస్ ద వే వీ టేక్ డెసిషన్స్ ఇన్ అవర్ ఫౌండేషన్. సార్ అశ్వత్ సార్ ప్లీజ్. మా సోషల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో సార్ చెప్పింది వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి అంటారు. మన ఇండియాలో వచ్చేసి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి అంటారు. అంటే ఏమంటే మన పార్లమెంట్లో కానీ లేకపోతే అసెంబ్లీలో కానీ ఏదైనా ఒక బిల్లు పాస్ కావాలంటే ముగ్గురులో ఇద్దరు ఒప్పుకుంటే తప్ప అయ్యలేదు. అంటే పార్లమెంట్లో ఎట్లా జరుగుతుందంటే 2/3 మెజారిటీ అంటారు. పార్లమెంట్ ఏదైనా బిల్లు కావాలంటే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ 545 ఎంపీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చేసి 2/3 మెంబర్స్ ఒప్పుకుంటేనే ఏదైనా బిల్ పాస్ అవుతుంది. ఏ 2/3 మెజారిటీ లేకున్నట్లే తక్కువ మంది దాన్ని ఏమైనా ఒప్పుకున్నారంటే ఆ బిల్లు పాస్ అయ్యలేదు. అదేవిధంగా మన స్టేట్ అసెంబ్లీస్లో కూడా ఏదైనా బిల్లు కావాలంటే ఫైనాన్షియల్ బిల్ కానీ ఏదైనా పాలసీ మ్యాటర్ కానీ పాస్ కావాలంటే 2/3 మెజారిటీ ఉన్న మెంబర్స్లో 2/3 మెంబర్స్ ఒప్పుకుంటేనే బిల్లు పాస్ అవుతుంది, లేకపోతే బిల్లు పాస్ కాదు. అదే విధంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మా కంపెనీలో కూడా ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టుకున్నాము. అదే విధంగా మేము ఫాలో అవుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, స్వామి సార్, ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. మై ప్లెజర్ సార్. ఇంకా ఇన్ని నుంచి త్వరగా వెళ్ళిపోతాం, స్లైడ్స్ త్వరగా వెళ్ళిపోతాయి. మేము చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. మా డప్పు మేమే కొట్టుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే ఎవరు మా డప్పు కొట్టేవాళ్ళు లేరు కనుక మా డప్పు మేమే కొట్టుకుంటున్నాము అన్నదా భావించొద్దండి. మేము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాము, కొన్ని చూపించుకోగలుగుతున్నాము, కొన్ని చూపించుకోలేకపోతున్నాము. ఎందుకంటే కొత్త కనుక మాకు కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలో తెలియలేదు. కొన్ని మాత్రమే మేము మీకు చూపించగలం. సో మొన్న అంబేద్కర్ జయంతిలో మేము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీకు స్లైడ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. హారోహల్లి స్కూల్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో
స్పీచ్ కాంపిటీషన్ చేశాము, తర్వాత ఫోక్ సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసాము అంబేద్కర్ జయంతి 14/4/2022 రోజు. తర్వాత ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశాము, తర్వాత డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశాము. ఈ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాము. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఎస్ఏ రైటింగ్ ప్రైజ్ విన్నర్ కాంపిటీషన్ ప్రైజ్ విన్నర్స్కి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాము. చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాము, పెద్ద పెద్ద మెమోంటోలు లేదు, పెద్ద పెద్ద ప్రైజ్లు కూడా ఇవ్వలేదు. చిన్న చిన్నగా అంటే జామెట్రీ బాక్సు లేదా కలర్ పెన్సిల్స్ బాక్సు, పెన్సిల్స్, ఎరేజర్స్, షార్ప్నర్స్ చిన్న చిన్నగానే ఇచ్చినాం. మా దగ్గర కూడా గొప్ప గొప్పగా ఫండ్స్ ఏం లేవు, గొప్ప మనసు అయితే ఉంది కానీ ఇంకా గొప్ప గొప్ప నిధులు అయితే మా దగ్గర లేవు. ఉన్నంతలోనే చిన్న చిన్నగా మేము చేశాము. ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ విన్నర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ విన్నర్స్ ఉన్నారు. మేము అంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు కనుక మీరు ఆ స్టేజ్ దాటేసి వచ్చారు కనుక మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికో లేదా కనెక్ట్ కావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారేమో, కానీ ఆ పిల్లల కళ్ళల్లో ఆ రోజు మేము చూసిన ఆనందము మాకు ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఇలా పనులు చేయడానికి ఇక దాన్ని ఏమంటారు ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయిందనమాట. ఆ పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు, పేద పిల్లలు, గుడిసెల్లో ఉన్న పిల్లలు ఒక పెన్సిల్ మ్యాక్సిమం అంటే 5 రూపాయలు కూడా ఉండదు పెన్సిల్, కానీ ఆ పెన్సిల్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో కనిపించిన ఆనందం, సంతోషము నిజంగా మేము జన్మలో మర్చిపోలేమన్నమాట. మీరు చేసింటారు కనుక ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు అర్థం చేసుకునే ఉద్దేశంతో నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో మేము చూసుకుంది డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ విన్నర్సు, సింగింగ్ కాంపిటీషన్ విన్నర్సు. ముందుకు వెళ్తే ఆ రోజు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేశాము. అశ్వతప్ సార్ ఉన్నారు, నాగరాజ్ సార్ ఉన్నారు, దుర్గారాణి గారు ఉన్నారు, సాయి ప్రియ గారు ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. వీళ్ళందరూ మేమంతా కలిసి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాము. చిన్నగా రిఫ్రెష్మెంట్ ఇచ్చినాం. యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో రిఫ్రెష్మెంట్ ఇవ్వమన్నారు, వద్దన్నారు. కానీ తర్వాత మరి మేడం హెచ్ఎం మేడం మమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఓకే అనిపించిందేమో, పర్లేదు వీళ్ళు బాగా చేస్తున్నారని అప్పటికప్పుడు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. ఏదైనా చిన్నగా ఇవ్వండి సార్, ఫుడ్ ఐటమ్ ఇవ్వండి అంటే బిస్కెట్స్ మాత్రం మేము పంచినాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది. అంతకంటే ముందు చిన్నగా ఒక నిమిషం. అశ్వతప్ సార్ మీ అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యున్నాడు కదా, సాయి శశి కిరణ్, కరెక్ట్? శశి ఉన్నాడు, సాయి ఉన్నాడు. మిస్టర్ శశి, ఐ యామ్ ఆడిబుల్? Yeah, very much, sir. So Mr. Shashi is working as a marketing supervisor and he has completed his MBA. So he's a very professional. So whatever we are going to speak here in a professional manner, if I go wrong somewhere, Mr. Shashi, please help me. Yeah, sure. Right. So మీకు ఇదంతా విన్న తర్వాత అసలు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ అవర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్? ఇందులో మీకు టెక్నికల్గా కొన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అందులో ఒక్కొక్కటి మీకు చెప్తూ ఉంటాను. అసలు యాక్చువల్గా మాకు ఫండింగ్ ఎక్కడుందనేది మీకు ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ సంస్థ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాకున్నది ఒకే ఒక సోర్సు, సెల్ఫ్ ఫండింగ్. అంటే బిఫోర్ వి స్టార్ట్ దిస్ ఫౌండేషన్, నాగరాజ్ సార్, అశ్వతప్ప సార్ అండ్ మీ, వీ కమిటెడ్ టు డొనేట్ 10,000 rupees టు దిస్ ఫౌండేషన్ టు స్టార్ట్ దిస్ ఫౌండేషన్. సో మాకు సెల్ఫ్ ఫండింగే తప్ప ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫండింగ్ లేదు. ఏ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండింగ్ లేదు. ఎవరు మాకు డొనేషన్స్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. మేము ఎవరిని అడగలేదు, అడిగే ఉద్దేశం కూడా లేదు. సో ఈ ఫౌండేషన్ని సెల్ఫ్ ఫండింగ్ ద్వారానే మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎక్కడా కూడా ఎవరి దగ్గర రూపాయి చేచాచి అడిగింది లేదు, అడిగే ఉద్దేశం కూడా లేదు. సో మాకు వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో వచ్చి సెల్ఫ్ ఫండింగ్. అంటే మేము సంపాదించే మా డబ్బుల్లో మా జీతంలో నుంచి సంవత్సరానికి ఒక 10,000 ముగ్గురు వంతులు వేసుకుంటే 30,000 రూపాయలు వస్తే 30,000 రూపాయలు ఏమైనా చేయగలమో అంతలో చేద్దాము అనే ఒక డెసిషన్తోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము, ఈ సంస్థను మేము స్థాపించుకున్నాం. ఒక్కరి దగ్గర నుంచి చేచాచి అడిగింది లేదు, అడిగే ఉద్దేశం అంతకంటే లేదు. రెండోది, మీరు ఇక్కడ చూస్తే బ్లూ కలర్ సెకండ్ బాక్స్లో మీకు డొనేషన్స్ అంటూ కనిపిస్తుంది. అంటే ఏదైనా ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అయినప్పుడు, అందులో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ డొనేషన్స్. మీరు చూస్తుంటారు, అక్షయ పాత్ర చారిటీ ఫౌండేషన్ ఉంది, లేకపోతే సతసాయి ఫౌండేషన్ ఉంది, ఆర్డిటి ఫౌండేషన్ ఉంది. రకరకాల ఫౌండేషన్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డొనేషన్స్ తీసుకుంటారు. మేము డొనేషన్స్ని తీసుకోవటం లేదు, ఇప్పుడిప్పుడే తీసుకునే ఉద్దేశం కూడా లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే ఒక కారణం, మా కంపెనీ, మా సంస్థకి, మా ఫౌండేషన్కి మేము 80Z ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ బెనిఫిట్స్ 80Z 12A అప్లై చేసాం. ఇంకా మాకు రాలేదు. ఒకసారి మా ఆడిటర్ గారు దాన్ని అప్లై చేసి కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయి ఆ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ మాకు వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ ఓపెన్ ఫర్ ద డొనేషన్స్. ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ 80G సర్టిఫికేట్, 12A సర్టిఫికేట్స్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒక 10,000 రూపాయలు లేదా 1,000 రూపాయలు డొనేట్ చేస్తే అందులో మీరు గవర్నమెంట్లో ఉంటే మీకు ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. కనుక
ATG సర్టిఫికేట్ ఇంకా మా సంస్థకు లేదు కనుక మేము ఎవరి దగ్గర డొనేషన్స్ అడిగే ఉద్దేశం లేదు, ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరి దగ్గర డొనేషన్స్ తీసుకోం. మూడోది ఎల్లో కలర్లో ఉన్న స్లైడ్లో వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చి గ్రాంట్స్ బై గవర్నమెంట్. అంటే ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక సంవత్సరమో 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మా సంస్థని కంపెనీ కనుక ఫౌండేషన్ కనుక సెక్షన్ 8A కంపెనీ కనుక వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా దీనికి ఫౌండేషన్కి వాళ్ళు గ్రాంట్స్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వస్తుందో రాదో మాకు కూడా క్లియర్గా తెలియదు, ఎందుకంటే మేము ఇంతవరకు గవర్నమెంట్కి ఎక్కడ అప్రోచ్ అయింది లేదు. సో ఇది 3, అంటే ఒకటి సెల్ఫ్ ఫండింగు, రెండోది డొనేషన్స్, మూడోది గ్రాంట్స్ బై గవర్నమెంట్. మూడోది తర్వాత 4వ వచ్చేటప్పటికి CSR అంటారు, అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఏ కంపెనీ అయినా కానీ 2 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించినా లేదా 50 కోట్ల రూపాయల కంటే లేదా 200 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ టర్నోవర్ ఉన్నా అందులో నుంచి వచ్చే లాభంలో 2%ని వాళ్ళు సమాజ సేవ కోసం పెట్టాలి. అది కంపల్సరీ ఉందన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్ ప్రకారము ఏ కంపెనీని కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కావచ్చు, ఏదైనా కంపెనీ కావచ్చు, అంటే మనకు బాగా తెలిసిన కంపెనీలు అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా టెక్నాలజికల్ కంపెనీ కావచ్చు, సత్యం కావచ్చు, ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే కంపెనీస్లో వాళ్ళకు వచ్చే లాభాలు 2 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పైగా రాగలిగితే, 200 కోట్ల కంటే ఎక్కువ టర్నోవర్ జరిగితే వాళ్ళ యొక్క సంస్థ లాభాలు 2%ని వాళ్ళ యొక్క సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోసం వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి. అలాంటి ఖర్చు పెట్టే వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేస్తారు డబ్బులు వాళ్ళు, ఎందుకంటే ట్రస్ట్ నెంబరు, సొసైటీస్ నెంబరు. కానీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ అంటే అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం ప్రాసెస్ చేయడానికి ఒక 1 మంత్ టైం తీసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ తరపు నుంచి ఫౌండేషన్స్ ఇస్తారు, ఫౌండేషన్కి డబ్బులు ఇస్తారు. సో CSRని కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, కాకపోతే ఇప్పుడే కాకపోవచ్చు, ఒక సంవత్సరం తర్వాత CSR ద్వారా మనకు రావచ్చు. CSR అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన రూల్ ఏమంటే మీ వచ్చే లాభాల్లో మీరు కొంత సమాజ సేవ కోసం పెట్టండి అనేది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక నెక్స్ట్ మనకు బాగా తెలిసినది ఏమంటే ఫండ్ రైజింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అంటాం. ఫండ్ రైజింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అంటే మీరు ఎక్కడైనా వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఒక డబ్బా పట్టుకొని వస్తారు, సార్ ఇట్లా మేము ఒక సంస్థను నడుపుతున్నాము, మాకు డబ్బులు కావాలి, మీరంటే ఒక 10 రూపాయలు 200 రూపాయలు 100 రూపాయలు మీకు చేతైనంత మీరు ఆ డబ్బాలోకి వేస్తారు. లేదంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు ఒక ఫండ్ రైజింగ్ క్యాంపెయిన్ కోసం ఒక ఫండ్ కలెక్షన్ అంటూ బాక్స్ పెడతారు. సో ఇది ఫండ్ రైజింగ్ క్యాంపెయిన్స్. మేము ఇంతవరకు చేయలేదు, చేయాలా లేదనేది ఫ్యూచర్లో డెసిషన్ తీసుకుంటాం. సో సెల్ఫ్ ఫండింగ్ అనేది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, డొనేషన్స్ అనేది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, గ్రాంట్స్ బై గవర్నమెంట్ అనేది కొంచెం హై లెవెల్లో వచ్చే ఫౌండేషన్ యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, CSR అనేది కంపెనీస్ ఇచ్చేది, ఫండ్ రైజింగ్ అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 10 రూపాయలు 25 రూపాయలు దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఫండ్ రైజింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అంట. ఇక నెక్స్ట్ మీరు కింద వైపు చూస్తే మెంబర్షిప్ ఫీ అని ఉంది. మెంబర్షిప్ ఫీ అనేది ఇప్పుడు మేము ఎందుకు అనుకున్నామంటే, మీకు నచ్చి ఒకవేళ మా సంస్థలో మీరు కూడా వస్తారు అనే ఉద్దేశం ఉంటే ఓకే వెల్కమ్, కానీ 1 ఇయర్ ఎవరికి కూడా మెంబర్షిప్ ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదు. ఎందుకు మెంబర్షిప్ ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదు అంటే, ఒక పాయింట్, మేము కూడా దీన్ని ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసాం కనుక మాకు కూడా దీన్ని ఎలా రన్ చేయాలనేది పూర్తిగా అవగాహన లేదు కనుక ఇప్పటికిప్పుడే వేరే వాళ్ళని ఎవరిని మెంబర్స్గా తీసుకోము, వాలంటీర్స్గా తీసుకుంటాము. వాళ్ళు మాతో పాటు 1 ఇయర్ ట్రావెల్ అయితే నెక్స్ట్ ఇనాగరేషన్ లాగా మేము ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ యానివర్సరీ చేసుకున్నప్పుడు వన్స్ ఒక సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత యానివర్సరీ ఎప్పుడైతే చేసుకుంటాము, సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటాము, అప్పుడు డైరెక్టర్స్ కూర్చొని వాళ్ళు ఎవరికి మెంబర్షిప్ ఇస్తే బాగుంటుంది, ఎవరు 1 ఇయర్ మనతో పాటు ట్రావెల్ చేశారు అని వాళ్ళు ఆలోచించుకొని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు మాత్రమే మెంబర్షిప్ మేము ఇస్తాం. అది ఫ్రీ మెంబర్షిప్. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏమంటారు, సార్ మేము ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాం, మీరు చూస్తున్న సంవత్సరం నుంచి చూస్తున్నాము, మీరు బాగా చేస్తున్నారు, మేము చేయలేము, కానీ మేము మీకు ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తామంటారు. నిజంగా 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అడుగుతున్నారు, కానీ మేము ముందుకు రావడం లేదు. ఎందుకంటే మాకే తెలియదు సంస్థ గురించి సరిగ్గా కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరి దగ్గర తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు. సో ఎవరైనా కానీ అంత భారీ అమౌంట్లో 1,00,000 రూపాయలు లేదా 99,999 రూపాయలు ఇస్తామని వస్తే వాళ్ళకి మేమేం చేస్తామంటే ఆనరీ మెంబర్షిప్ ఇస్తాం. అంటే ఏదైనా మనకు ఆనరీ డాక్టరేట్ ఇస్తారు యూనివర్సిటీస్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏం పనిచేయరు కానీ వాళ్ళ సంస్థకు చేసిన దాన్ని చూస్తూ మనం ఆనరీ డైరెక్టర్ లాగా ఇస్తాం, డాక్టరేట్ లాగా. అలాగా మెంబర్షిప్ ఫీజు వాళ్ళతో మాత్రమే తీసుకుంటాము, అందరితో మెంబర్షిప్ ఫీజు తీసుకుంటే మీరు సంస్థలో కలిసి ట్రావెల్ చేస్తూ మంచి పనులు చేయడానికి మాతో పాటు కలిసి వస్తే మీకు ఎటువంటి మెంబర్షిప్ ఫీజు లేకుండా మీకు మెంబర్షిప్ ఇస్తాము. లేదు మేము పనులు చేయలేమండి, మాకు వయసు అయిపోయింది, మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ మా దగ్గర టైం లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకొని మెంబర్షిప్ ఫీజు మేము ఇలా కలెక్ట్ చేసుకొని ఇస్తాం. కానీ ఇప్పటికిప్పుడైతే ఎవరికి మెంబర్షిప్ ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదు. ఇంకా 2 మిగిలిపోయినాయి.
అందులో మీరు ఇటువైపు బ్లూ కలర్ బాక్స్ ఇటువైపు చూస్తే ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ అని ఉన్నాయి. ఈ ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక వ్యక్తి ఏమంటాడు, నా ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తానండి మీ సంస్థకు, మీ సంస్థ చాలా బాగా చేస్తున్నారు, నాకు పిల్లలు లేరు, నాకు భార్య లేదు, లేదా నాకు భర్త లేరు, నాకు ఎవరు పిల్లలు లేరు, నా జీవితంలో నేను ఇంతవరకు ఏం చేసింది లేదు, నేను ఇంకా చనిపోవడానికి ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసాను, నాకున్న సర్వదాస్తిని యావదాస్తిని మీ యొక్క సంస్థకు నేను రాసిచ్చేస్తానని చెప్తారు. మరి అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమంటామంటే మనం వాళ్ళని ప్రైవేట్ డోనర్స్ అంటాం. అంటే వాళ్ళు డబ్బులైనా ఇవ్వచ్చు, ఆస్తి అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా వేరే రూపంలో మన సంస్థకు ముందుకు వస్తారు కనుక ఆ ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక కండిషన్స్ అండ్ క్లాజెస్ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ఒక సంస్థకు ఆస్తి రాయించడమో లేకపోతే ఎక్కువ డబ్బులు మోతాదులో అంటే తన యొక్క లైఫ్లో మొత్తం సంపాదించినంత కూడా డొనేట్ చేసేకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్లకు సంస్థలో ఏ విధంగా గౌరవించాలి, వాళ్ళకు ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని ఏ విధంగా చూసుకోవాలి అనేది ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ కింద వస్తుంది. సో అది తక్కువ మోతాదులో చిన్న అమౌంట్కి ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ తీసుకోము. అది చాలా భారీ మొత్తంలో ఎవరిని ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తే వాళ్ళని ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ అంటారు. వాళ్ళు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రాసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామంటారు. 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేయమంటారు, చూడండి ఎస్సీ పిల్లలకు మాత్రమే మీరు సాయం చేయాలి, లేదా ఎస్టీ అమ్మాయిలకు మాత్రమే సాయం చేయాలి, లేదంటే మహిళలకు మాత్రమే సాయం చేయాలి, ఈ ప్రాంతంలోనే చేయాలి, ఇక్కడే చేయాలి, నా పేరు మీదే చేయాలి, అంటే నా పేరు మీదో లేదా మా అమ్మ పేరు మీదో మా నాన్న పేరు మీదో మాత్రమే మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటూ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ తీసుకుంటాము. వాళ్ళతో పూర్తిగా ఆడిటర్ ద్వారా పూర్తిగా మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రాసుకుంటాము. వాళ్ళ టర్మ్స్ మా టర్మ్స్కి రెండిటికి ఓకే అంటేనే అలాంటి ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ తీసుకుంటాము. అది వెబ్సైట్ ద్వారా తీసుకోము, అది క్యాష్ ద్వారా తీసుకోము, అది త్రూ లీగల్ ద్వారా అంటే ఆడిటర్ ద్వారా లాయర్స్ ద్వారా కూర్చొని పూర్తిగా దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తాం. సో ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ఉంటాయన్నమాట. ఒకరో ఇద్దరు లైఫ్లో వస్తే రావచ్చు, రాకుండా కూడా పోవచ్చు. ఇక లాస్ట్ వన్ మాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో ఉన్నది ఏమంటే సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనే దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే మీరు ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్స్ బయట వెళ్ళి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టాల్స్ అంటూ పెడుతూ ఉంటారు. అంటే ఒక 10 మంది గిరిజన జాతుల వాళ్ళు లేదా 10 మంది డిఫరెంట్ కులాల వాళ్ళు చేసిన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అంటే చేతి ద్వారా చేసిన వస్తువులు కావచ్చు, బొమ్మలు కావచ్చు, లేకపోతే దుస్తులు కావచ్చు, వాళ్ళు దాన్ని స్టాల్ లాగా పెడతారు. ఆ స్టాల్లో పెట్టి ఏం చేస్తారంటే వాటిని అమ్ముతారు. వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేయడానికి అయిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసేసి 10 రూపీస్ ఉంటుంది, దాన్ని 15 రూపీస్కి అమ్ముతారు. సో ఆ 15 రూపీస్కి అమ్మినప్పుడు ఆ 5 రూపీస్ మనకు లాభం వస్తుంది. ఆ లాభం ఎవరికి వెళ్తుంది? సంస్థకి వెళ్తుంది. ఆ సంస్థ ఏం చేస్తుంది? మన ధీర చారిటీ ఫౌండేషను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వాడుకుంటాం. సో అట్లా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా చిన్న వస్తువులు కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా చేసినప్పుడు వాటిని అమ్మడం ద్వారా కూడా వచ్చే ఆదాయాన్ని సంస్థకు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని అంటాం. ఇక నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ఏమంటే ఆల్రెడీ మేము స్టార్ట్ చేసాం సర్వీసెస్. ఆ సర్వీసెస్ ద్వారా మాకు ఇన్కమ్ జనరేట్ కూడా అవుతూ ఉంది. మేము గవర్నమెంట్లో స్కూల్ టీచర్స్ కోసం ఒక కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం. కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటనలో పీజీటీ టీచర్స్ కోసము ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాము. 3 నెలల నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. నిన్ననే ఆ ప్రోగ్రాము ఆ యొక్క కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎవరైతే ఆ కోర్స్లో జాయిన్ అయినారో వాళ్ళల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు, తర్వాత విడోస్ కానీ సింగిల్ మదర్ కానీ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా డబ్బులు తీసుకోలేదు. మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఏవైనా మాకు ఇస్తే మీ డబ్బులతో మేము వేరే పిల్లలకి సాయం చేస్తామన్నప్పుడు కొంతమంది ముందుకు వచ్చినారు. ఆ కొంతమంది ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి చేతైనంత డబ్బులు వాళ్ళు మాకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ధీర చారిటీ ఫౌండేషన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. వాళ్ళకు మేము డొనేషన్స్ రూపంలో కలెక్ట్ చేసుకున్న డబ్బుల్ని రెసిప్ట్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినాం. సో ఇలాంటి దాన్ని సేల్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మా సంస్థకున్న 2 సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమంటే ఒకటి సెల్ఫ్ ఫండింగ్, 2 సేల్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. అది కూడా ఏం పెద్దగా లేదు, ఉన్నదాన్ని వచ్చిన దాన్ని ఎంతవరకు కరెక్ట్గా వాడుకోగలమో అంతవరకు కరెక్ట్గా మేము వాడుకుంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ ఇన్ ఇండియా. అషతప్ సార్ క్లీన్ కనిపిస్తుంది స్లైడ్స్? కనబడుతుంది. వచ్చేసినాం సార్, ముగింపుకి వచ్చేసేసినాము, దగ్గర వచ్చేసేసినాం. ఇప్పుడు నేను అన్నట్లు మొదట్లో
నాగరాజు గారు నేను ఇద్దరు వాలంటీర్స్ యాక్చువల్గా. అంటే ఈ సంస్థలో మొట్టమొదటి వాలంటీర్స్ నాగరాజు సారు, నేను. వీఆర్ ద ఫస్ట్ వాలంటీర్స్. నెక్స్ట్ మా సంస్థలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినప్పుడు ఇంతవరకు ముందుకొచ్చి మాకు హెల్ప్ చేసింది, సాయం చేసింది మా పిల్లలు, నాగరాజ్ సార్ పిల్లలు, అశ్వత్థప్ సార్ పిల్లలు. సో మేము పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నాము, ఫ్యూచర్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా అవుతాం కనుక మా తర్వాత ఎవరైనా కానీ ఈ సంస్థ ఐడియాలజీని అర్థం చేసుకొని ముందుకు తీసుకురావాలన్నప్పుడు ముందు మన పిల్లలు కూడా ఇందులో భాగం చేసుకోవాలి, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మా అబ్బాయి యశోదానంద స్వామి ఈ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంతా అబ్బాయి చూసుకుంటాడు. విరించి స్వామి అనే అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి మొత్తం లాజిస్టిక్స్ అంటే రావడం, పోవడం, తీసుకురావడం, సరుకులు, సామాన్లు అన్నీ అబ్బాయి చూసుకున్నాడు. ఇంకా మా యొక్క మేధా నాగశ్రీ వచ్చి ఏ ప్రోగ్రాంలోనైనా కానీ పాటలు పాడడం దగ్గర నుంచి, సర్వీస్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఏదైనా కానీ అమ్మాయి ముందుకు వచ్చి అమ్మాయి చేస్తుందన్నమాట. సో మా ప్రోగ్రామ్ ఈ యొక్క మొత్తం ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత, మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీలో కనీసం కొంతమంది అయినా మా ఆర్గనైజేషన్లో వాలంటరీగా ముందుకు వస్తే చాలు. మాకు మీ డబ్బులు వద్దు, మీ దగ్గర నుంచి మేమేమి ఆశించి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం లేదు. మాకు కావాల్సింది ఏమంటే, మేము చేస్తున్న మంచి పనిలో మీరు కూడా చేయి కలిపితే ఇంకొంచెం బలంగా, ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ వెబినార్ స్టార్ట్ చేశాము. ఈ వెబినార్ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నది ఏమంటే, మా సంస్థ అసలు ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, మిగతా ట్రస్ట్లకి మా యొక్క ఫౌండేషన్కి ఏమి తేడా, ఇందులో ఎవరున్నారు, ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారు, ఎవరు యాక్చువల్గా పనిచేస్తున్నారు, నేను నాగరాజు ఎవరు అనేది మీకు చెప్పినాము. వాలంటీర్స్గా మీరు ముందుకు వస్తే మాతో పాటు కలిస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినాను తప్ప డబ్బులు ఆశించి కానీ, డబ్బులు అడిగే ఉద్దేశంతో కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము చేయలేదు. సో మాకు ఇప్పుడున్న సంస్థలో నేను నాగరాజు సార్ తప్ప కొత్తగా వచ్చిన వాలంటీర్స్ ఎవరంటే ఈ ముగ్గురు తప్ప మాకు ఎవరు వాలంటీర్స్ లేరు. మీరు కలిస్తే మాతో పాటు జాయిన్ అయితే సంతోషమని, బాగుంటుందనే ఉద్దేశం మాకు ఉంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఉన్న ప్రోగ్రాంలో మీకున్న క్వశ్చన్స్, ఎటువంటి డౌట్స్ అయినా కానీ మీరు ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా నిర్మోహమాటంగా సూటిగా మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అది ఈ యొక్క సెక్షన్ 8 కంపెనీ అనేది ధీరారా చారిటీ ఫౌండేషన్ గురించి అయినా కావచ్చు, మా వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి అయినా కావచ్చు, అసలు మీరు ఎవరు, ఎందుకు వచ్చినారు, ఎవరు అంటూ అయినా కావచ్చు. మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా తెలుగులో కావచ్చు, ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు, హిందీలో కావచ్చు, కన్నడలో కావచ్చు, తమిళ్లో కావచ్చు, ఏ లాంగ్వేజ్లో మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మీరు అడగవచ్చు. కానీ ఒక చిన్న ప్రోటోకాల్ లాగా ఫాలో అయితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మీరు అడిగే ప్రశ్నల్ని నేను సీక్వెన్స్లో తీసుకుంటాను కనుక ఇక్కడ మీకు ఒక రైజ్ హ్యాండ్ అండ్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుందనుకుంటా. మీరు చూస్తే మీకు ఒకవైపు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ అంటూ ఉండొచ్చు, లేకపోయినా పర్లేదు. ఎవరైనా సరే మీరు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు, ప్రశ్న అడగాలనుకున్నప్పుడు మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకొని వెంకట్రావు 30 అశ్వత్థప్ సార్ మీకు తెలిసిన వ్యక్తి? విజయ్ ఇక్కడ. ఓకే నాగరాజ్, ఓకే. సో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమంటే, అందరూ ఒకేసారి అడిగినప్పుడు, అందరూ ఒకేసారి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఎవరికి సమాధానం చెప్పలేం కనుక మంచి పిల్లల్లాగా మీరు ఒక్కొక్కరు తర్వాత ఒకరు అడిగితే బాగుంటుందని ఉద్దేశం. కనుక మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ఉంటే పర్లేదు, హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ లేకపోతే నేను ఒక పేరు పిలుస్తూ ఉంటాను. ఆ పేరు ప్రకారం మీరు అడగాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఓకే అంటే మీరు అడగొచ్చు, నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే అందరూ కలిసి అన్నాం అనుకోండి కష్టమవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చి చిన్న నాగరాజ్ మండ్లి సార్, మీరు ఏదైనా మీ మనసులో ప్రశ్న ఉంటే ధైర్యంగా మీరు అడిగేయండి సార్. సార్ వినపడుతుందా సార్? సార్ వినపడతాను సార్, చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు చిన్ననాగరాజు. నేను ఆంధ్రాలో ప్రకాశం డిస్టిక్లో పెద్దారవీడు మండలంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నాను. మా అన్నయ్య వచ్చేసి నాగరాజు మండ్లి, అక్కడే ఉన్నారు పక్కన వదిన గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంత మంచి చారిటీ ఫౌండేషన్ స్థాపించినందుకు విజయ్ సార్కి, అశ్వత్థప్ సార్ గారికి, దుర్గారాణి మేడం గారికి, సాయి ప్రియ మేడం గారికి, తర్వాత విజయ్ సార్ గారికి, నాగరాజు మండ్లి గారికి, మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ, నేను ఇప్పుడు విన్న ఈ సెషన్లో చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి సార్, చాలా నచ్చాయి నాకు.
తర్వాత వచ్చేసి మీరు చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా దాంట్లో చూశాను నేను. మొన్ననే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, చాలా బాగుంది సార్. ఇంకా మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా మొన్ననే కాబట్టి మనం స్టార్ట్ చేసింది, చాలా బాగుంది సార్. నాకు చిన్న డౌట్ సార్, వాలంటీర్ యొక్క విధులు చెప్పగలరా సార్? సార్ వాలంటరీ అన్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి సార్. ఎవరైతే వాలంటీర్ కావాలంటారో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు పొద్దున్న లోపల లేదంటే ఒక గంట లోపల మీకు నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ రిలీజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీ దగ్గర మీ ఈమెయిల్ ఐడి నా దగ్గర ఉంది, మీ మొబైల్ నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది కనుక నేను మిమ్మల్ని కమ్యూనికేట్ చేసి మీ యొక్క మెయిల్కి పంపిస్తాను. అందులో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం సార్, మీ మైక్ని మ్యూట్ చేస్తాను, మరి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్తారు. ఒక్క నిమిషం, మీ మైక్ మ్యూట్ చేస్తాను. నేను చేశాను, మ్యూట్ చేశాను. సో ఫస్ట్ వాలంటీర్ కావాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే మీరు ఈ వెబినార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది. అందులో మీ డీటెయిల్స్తో పాటు మీ యొక్క చారిటీ ఓరియంటేషన్ ఏమంటే మీరు ఏ విధంగా సాయం చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నారని కొంచెం ఒక క్లుప్తంగా ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసి మీరు మాకు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనం డైరెక్టర్సు, చైర్మన్ సారు, తర్వాత ట్రెజరర్ మేడము కూర్చొని ఈ వ్యక్తికి మనం వాలంటీర్గా మనం అవకాశం ఇస్తే మన సంస్థకు లాభమా నష్టమా అనేది డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ముగ్గురులో ఇద్దరు, మనకు ఓటింగ్ ప్రకారం అశోక్ సార్ చెప్పిన ప్రకారం డెమోక్రసీలో ముగ్గురులో ఇద్దరు కోరం ప్రాసెస్ ప్రకారం ఓకే అంటేనే ఆ వ్యక్తికి వాలంటీర్గా మేమేం చేస్తామంటే అఫీషియల్గా ఒక ఐడి కార్డ్ ఇచ్చి ఒక లెటర్ లాంటిది అప్రూవల్ ఇచ్చి ఆ వ్యక్తిని మా సంస్థలోకి తీసుకుంటాం. వితౌట్ ఐడి కార్డ్, వితౌట్ లెటర్ ఆఫ్ అప్రూవల్ యాజ్ అ వాలంటీర్, నోబడీ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాలంటీర్ ఇన్ ఫౌండేషన్స్. సార్ వినపడుతుంది సార్? వినిపిస్తాను సార్, చెప్పండి సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా సంతోషం సార్. మనం ఈ చారిటీ ఫౌండేషన్ మొదలుపెట్టి ఈ విధంగా మొదటిసారి మనం ఈ వెబినార్లో అన్ని విషయాలు మనం కూలంకషంగా అజయ్ సార్ గారు చెప్పారు, చాలా సంతోషం. అది మనము ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా ముందుకు వెళ్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను. ముందుకు వెళ్తుంది, మనందరం కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ చాలా సంతోషం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీ ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు సార్? తీసుకున్నాను సార్. మంచి పిల్లలు సార్, గుడ్ బాయ్ సార్. అలాగే తీసుకోవాలి సార్. మేమంతా పర్మిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ముందుకు వచ్చినాం సార్. నిజంగా చెప్తున్నా, వాస్తవం. ముందు ఇంట్లో వాళ్ళు ఓకే అయిన తర్వాతే ముందుకు వచ్చినాం అనమాట. అందరూ మేము గుడ్ బాయ్స్ సార్. అశ్వత్థప్ప సారు, నాగరాజ్ సారు, నేను అంతా వీఆర్ ఆల్ గుడ్ బాయ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే. నెక్స్ట్ అశ్వత్థప్ప సార్, ట్రిపుల్ కేతో ఒకరు లాగిన్ అయ్యారు. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. మాట్లాడండి. ట్రిపుల్ కేతో పేరు చెప్తే నేను పిలుస్తాను అతన్ని. చక్కెరప్ప. చక్కెరప్ప సారా? మాట్లాడండి. సార్ చక్కెరప్ప సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఏదైనా మీ డౌట్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు సార్. ఉన్నారా వాళ్ళు? ఉన్నారు, కాకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదు. మైక్ ఆన్ చేసుకోండి సార్. అదే మైక్ ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అరే మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. మైక్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి సార్. దాని మీద ఆ వీడియో ఓపెన్ చేయండి. అట్లా వీడియో ఓపెన్ చేయండి. వీడియో కూడా ఆన్ చేస్తే మంచిది. సారు వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ వస్తారేమో చూద్దాం. నెక్స్ట్ సాయి మహీంద్ర రాణి. మేను కెన్ యూ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరా? సార్ మా చిన్న అబ్బాయి. మీ చిన్న అబ్బాయి కదా? అదే అదే. మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సాయి మహీంద్ర. సారీ, ఏమంటున్నారు సార్ అశ్వత్ సార్? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడున్నారు ఇక్కడ?
అయిపోయారు. చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది సైలెంట్గా ఉన్నారు. మీరు అన్నట్లు పాపం సిగ్గుపడుతున్నట్టున్నారు. కొంచెం నిదానంగా ముందుకు వస్తారులేండి. నెక్స్ట్ సిగ్గుపడినాడు మావాడు, సిగ్గుపడినాడు. అదే కొంచెం మన పిల్లలు ముందుకు రావాలి కదా కొంచెం. సరే, ఇప్పుడు మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం ఏముందంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు అడిగితే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అది మేము చెప్తూ ఉంటే మాకు కూడా నేర్చుకున్నట్లు ఉంటుంది అనమాట. కనుక ఈ సెషన్లో మన డైరెక్టర్స్ కూడా, అంటే అశ్వత్థప్ సార్ కానీ, సాయిప్రియ మేడం కానీ, లేదా దుర్గారాణి గారు కానీ, మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఇంకా ఏదైనా మీకు నేను చెప్పలేని మర్చిపోయి ఉంటే, మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. నేను కూడా సాధ్యమైనంత వరకు నేను మీకు ఆ సమాధానం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అశ్వత్థప్ సార్. లేదు సార్, నాకైతే ఏమి డౌట్ రాలేదు. ఇన్ కేస్ నాకేమన్నా వచ్చిందంటే ఐ లాస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సాయిప్రియ మేడం. No, sir. డబ్బులంతా మీ దగ్గర ఉంటే మాకు మేము అడగాలి క్వశ్చన్లు. నాగరాజు. నాకు కూడా ప్రస్తుతానికైతే సందేహాలు ప్రస్తుతానికి రాలేదు సార్. సరే సార్. నెక్స్ట్ అలివేన్ మేడం. హలో మేడం చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి I don't have any doubt, sir. మేడం, మీరు టీచర్ ఎవరన్నా ఏదైనా లెసన్ అయిన తర్వాత డౌట్స్ ఏం రాదంటే ఆ టీచర్ వర్స్ట్ అయినా ఉండాలా, బెస్ట్ అయినా ఉండాలి మేడం. మీరు క్వశ్చన్. Sir, I'll ask afterwards, not now. ఓకే మ్యామ్. Okay, sir. I'm having many doubts, sir. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు అడిగేసేయండి మేడం. ఇప్పుడు అడిగేస్తే 2-3 డౌట్లు రాసుకుంటాను నేను. Afterwards, I'll ask you, sir. Sure. ఓకే మ్యామ్. Okay, thank you, sir. రాణి, దుర్గారాణి గారు. డౌట్స్ రాణి. 24 hours దీని గురించి ఇంట్లో మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి నో డౌట్ సార్. ఉంటే ఇక్కడ అడుగుతా. పని చేయడం లేదు. రైట్ సార్. సో అంటే మీరు అన్నట్లు కొత్త కనుక వాళ్ళకి కూడా కొంచెం డౌట్స్ ఉండొచ్చు, లేదా అడగలేని. మీరు ఫ్యూచర్లో కూడా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సార్, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మాకు కూడా కొత్తే, మేము కూడా చదువుకొని ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నాం కనుక కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయడంలో ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా పొరపాటు కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా మిస్ కూడా అయ్యుండొచ్చు. కనుక దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఎప్పుడైనా మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు అడగవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ Ashuthappa sir and Nagaraj sir and Saipriya ma'am and Durgarani ma'am for giving me this opportunity to share whatever I have learnt for the last 6 months. Now over to Mr. Nagaraj. Nagaraj sir. Yes sir. Just a minute, sir. Okay sir. Yes. So now we are at the end of this orientation webinar about Dira Ira Charity Foundation. So it is as part of the program. It's a time for vote of thanks. So I would say that we have participants from Bangalore and I think Anantapur district, Prakasam district, and maybe from other districts, I think so. So generally, I think as per the list, the first invitee, I think Vijay sir interacted with him and he could not interact in return. So Sri Nallabotula Gangai Garu, I think he is also working with my brother in Integrated Tribal Development Agency. He is also a teacher who is teaching to Chenchu students in Gudem schools, as we discussed. And also another participant from Dornala, Prakasam district, and Suresh Garu. Okay, and he is also associated with tribal schools from Prakasam district. And he's an active participant, especially related to tribal issues, especially Chenchus. And we have a participant, his name is Naveen Bablu Sai. I thank Naveen Bablu Sai Garu and also Sai Mahendra Garu for their participation.
And we have another participant from Hyderabad, Vani Garu, and she could not speak. She is my sister. And now another participant from Anantapur district, and he is a brother of our chairman, Ashwatthappa sir. So I also thank sir for joining this program and for having the interest to know the details about this program. And we have another participant from I don't know the place, but Ishwar Prasad Garu. He has Kalyan also joined the program. And I also, Kalyandar, my wife's from, brother. yeah, he is from Kalyan Durgam from Anantapur district, and I thank Ishwar Prasad Garu for joining this program. And I also, there is another participant, Shashi Kiran Garu. Shashi Kiran Garu also joined the program and he interacted with our Vijay sir. And I also thank Shashi Kiran Garu for joining the program and for taking some time to uh, uh, joining the program. He is my son, sir. He is my son, Shashikaran. Oh, yes, yes. Shashikiran Garu is a brother, sorry, son of Ashotap sir. Very happy to know about this. And I also thank Aliveni Madam Garu, and she has been the first uh, active participant from our Dira Aira Charity Foundation, along with Durga Rani Madam. Alivenu Madam is the first volunteer, actually, we would say, who visited the schools as part of the field visits. So I also appreciate Madam Asotap Sar Gari, Mrs. Madam. So I also thank Aliveni Madam for joining the program and also interacting with our presenter. Thank you, sir. It's my pleasure, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for that. And before that, I also thank our background supporters, Yashodananda Swami, Virinchi Swami, who are called as Sunny and Bunny. So I thank them wholeheartedly as the what is that background support. They give always the background support to our program. Right now, also after completion of this program, they are going to do that, and they will do that. They have been doing. Yes, So sir. Thank you, sir. yeah, it's my pleasure. Actually, we are very happy for your wonderful work that you have been rendering to our organization, to both of you. So before that, uh, my brother Mandli Chinna Nagaraju, he just a few minutes ago he spoke for the first time on the webinar. So I am very happy that he has also joined. So I thank my brother for joining this program and for showing his interest to work towards the objectives of our Dira Ira Charity Foundation. And I also shared, and he has already watched all the videos of our Dira Ira Charity Foundation, all the activities, and he is in up to date with our all the programs actually. So he has a lot of interest in working towards our objectives. So thank you so much, brother. Now, finally, we come to our organization. Now, as our chairman, Sri Ashwatthappa Garu, sir, thank you so much for gracing the occasion and also for your continuous guidance, directions, and all the things that you have been extending to our organization. And this is the, I think, third online third program, I think, this one. So thank you so much for all your words and also other points also you have shared, sir. Thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure, sir. After that, managing director of this Dira Aira Charity Foundation, Srimati Durgareni Madam, thank you so much for sharing your words in English for the first time.
So it's we appreciate, ma'am, your words actually, and we wish I think you could continue speaking in English in future too. It's very nice actually. You spoken English today, so thank you so much, ma'am. We appreciate your efforts also. Thank you, sir. Thank you very much, sir. It's my pleasure, ma'am. And after that, another functionary, Mrs. Saipriya. So thank you so much for joining the program and also sharing your words. Thank you, sir. Yeah, it's my pleasure. And before me, and the presenter, and also the program, I think he has spent a lot of time working on the what is that program, Mr. Vijay, and our first volunteer, but also friend, well-wisher, founder, and many words are there about him. So thank you so much, Vijay. My pleasure, Vijay, Nagaraj sir. My pleasure. Vijay sir. So really very nice. You have highlighted all the points which are necessary for our organization, and through your presentation, we could understand many points. As a fresher who comes to attend this program, to know about Dhira Ira Charity Foundation, if he or she attends 100%, I am sure that they'll get a complete idea about Dhira Ira Charity Foundation. Really, you have explained very well. You have compared trust versus foundation versus another one also. So, Society. Section 8 company. So, there are many things that you have added in that. And also, your talk was today something different. Actually, we expected humor was also added in your presentation today, and you could speak today Telugu, and very nice actually. It is very important today. Our audience also, many participants are from Telugu mother tongue background, so I think it is correct actually that you have spoken in Telugu, so many people have understood. I think so. So thank you so much for very well, very concise, um, comprehensive presentation. Really, thank you so much, sir. My pleasure, And Nagaraj sir. My in pleasure. future also, I think if necessary, you may also give the presentation to continue about our organization's objectives and ideology. Thank you so much. And finally, Thank you. and if I have missed anybody, and I thank them also, those who have helped directly or indirectly to make this program a successful one. So thank you so much. I thank myself also at the end. So thank you all. And yes, I think we expected this program would go up to 6, but because of the explanation and other things also, I think it is reaching 8 o'clock. Even then, we have got a lot of information. Really, Thank you, thank Nagaraj you so sir. much. Thank you all, sir. Thank you all. Your brother wants to say something. Your brother wants to say. Yes, sir. Please, sir. సార్ వినపడుతుందా సార్? Ah, సార్ చాలా సంతోషం సార్, మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకో నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మొదట్లోనే ఆంధ్రాకి వచ్చి మా స్కూల్ విజిట్ చేయగలరని మనవి చేసుకుంటున్నాను సార్. అది మీరు ఆలోచించుకొని ఈ ప్లాన్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను సార్. అశ్వతప్ప గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన ఈ ఫౌండేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సార్. తప్పకుండా సార్. తప్పకుండా మన ట్రెజరర్స్ సాయిప్రియ గారు ఇట్లా డబ్బులు ఇస్తుంటే మేము అలా వచ్చేస్తుంటాం సార్. మాకేం అభ్యంతరమే లేదు. సార్ మీరు ముందుకు వచ్చి ఇంత మాత్రము మాతో మీ ఐడియాస్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నారు. మీ విషయము మీరు ముందరంతా చెప్తున్నారు. మీ యాక్టివిటీకి మీరు దానికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఖచ్చితంగా దీని గురించి మేము ఆలోచన చేసి చేస్తాం సార్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే సార్ మనది కూడా ట్రైబల్ ఏరియానే, అన్ని స్కూల్స్ సింగిల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ ఆంధ్రాలో. ఒకసారి మీ అంతా మన టీం అంతా ఆలోచించుకొని ఒకసారి వస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్. చూస్తాం సార్. మేమంతా మాట్లాడుకొని ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే సార్.
ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. Thank you. మీరు ముందు నుంచి మీ విషయంతో చెప్తున్నారు. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. So, shall we technically wind up this program? Directors We- Ashwatthap sir, Nagaraj sir. Maybe we can take one photo actually. If everybody on their cameras, I think we can take one photo. That we can take. Otherwise, also I can make their photos to appear. That technical, Right. that technical, Okay, that right. I'll do that one. Yeah, sure. We can wind up. Okay. otherwise. So, finally, good day, good night, Shubhamastu. Thank you very much. Yeah. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Bye. Okay, Thank you, thank you. Akshat. Thank you. Bye. Thank you. Good